नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः हरिः ओम्। उपासकानां यदुपासनीयम् उपात्तवासं वटशाखिमूले तद्धाम दाक्षिण्यजुषा स्वमूर्त्याम् जागर्तु चित्ते मम बोधरूपम् अद्राक्षम् अक्षीणदयानिधानम् आचार्यमाद्यं वटमूलभागे मौनेन मन्दस्मितभूषितेन महर्षिलोकस्य तमोनुदन्तं विद्राविताशेषतमोगणेन मुद्राविशेषेण मुहुर्मुनीनां निरस्य मायां दयया विधत्ते देवो महांस्तत्त्वमसीति बोधं ममाद्यदेवो वटमूलवासी कृपाविशेषात् कृतसन्निधानः ओंकाररूपाम् उपदिश्य विद्याम् आविद्यगध्वान्तमपाकरोतु। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुत्यर्थगोचरं वन्दे वाच्यार्थानामगोचरम् लक्ष्यार्थवपुषं वन्दे शङ्करं देशिकं गुरुम्। अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्विमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणां योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं
अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षदां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। ஸ்ரீமத்பாகவதத்தில் ஏகாதச ஸ்கந்தத்தில் நவயோகி உபாக்கியானத்தில் பிப்பலாயனன்கிற யோகீஸ்வரர், ஆவிர்ஹோத்ரன்கிற யோகீஸ்வரர், இவா ரெண்டு பேரும் பாகவத தர்மம் சொல்கிறத கேட்டோம். இதில் ஆவிர்ஹோத்ரன்கிற யோகீஸ்வரர் நடுப்பில் அங்கங்கே சீட்டு காலியாக இருக்குது, இல்லைன்னா மேலே அப்படியே ஃப்ரீயாக இருக்குது, மேலே போனால் கூட. ஆவிர்ஹோத்ரன்கிற யோகீஸ்வரர் கர்மயோகத்தை, வைதிக கர்ம விதானத்தை எப்படி பகவத் அர்ப்பணமாக பண்ணி சித்தத்தை சுத்தம் பண்ணி பகவத் உபாசனையை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விதியை எடுத்து சொன்னார். இதுக்கப்புறம் துருமிளன் சமசன் கரபாஜனன்கிற 3 பேர் இருக்கா, 9 பேர் இவா. இதில் ராஜா துருமிளன்கிற யோகீஸ்வரர்கிட்ட கேட்குறார், ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையா போய் அந்த நிமி சக்கரவர்த்தி எனக்கு பாகவத தர்மம் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு கேட்குறார். இந்த சத்சங்கத்தை கறந்து எடுத்துக்க தெரியணும். மகான்கள்கிட்ட போய் எப்படி கேட்டு வாங்கிக்கணும்னு தெரியணும் வித்யை. பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா அப்படின்னு பகவான் கீதையில் சொன்னார். பரிப்பிரஷ்னம்னா திரும்ப திரும்ப கேட்கறது, பக்தியோடு கேட்கறது, அவளுக்கு கைங்கரியாதிகள் பண்ணி அவகிட்டேருந்து இந்த வித்தியை கிரகிச்சுக்கிறது. அந்த ஒரு வித்தியை தான் குரு உபசக்திங்கிறது. குரு கிட்ட எப்படி போய் பண்ணணுங்கிறது முன்னாடியே இந்த பிரபுத்தன்கிற யோகீஸ்வரர் சொன்னார். தத்திர பாகவதான் தர்மான் சிக்ஷேத்து குருவாத்ம தெய்வதா. குரு, ஆத்மா, ஈஸ்வரன் எல்லாம் ஒன்று. இந்த பாவத்தோட உபாசனை பண்ணி இந்த வித்தியை தெரிஞ்சுக்கும். ஏன்னா இதில் பாவம் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது, ஸ்ரத்தை ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. காலேஜில் போய் ஒரு அகாடமிக்காக என்ன படிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி படித்து தெரிஞ்சுக்கிற வித்தியை இல்லை இது. இதில் நமக்கு பக்தி ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறதுனால குருவாத்ம தெய்வதா அப்படின்னா அந்த குருவை பகவத் ஸ்வரூபமாக பார்த்துண்டே அந்த ஒரு பாவத்தோடே இந்த வித்தியை கிரகிச்சுக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த குருவே நமக்குள்ள ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கான், ஈஸ்வரனே ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்காங்கிற சாட்சா்காரம் வரும். இது எல்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் இனி இருக்கிற யோகிகள் சில விஷயங்கள் சொல்கிறார். ரொம்ப விஸ்தாரமாக நமக்கு சொல்கிறதுக்கு இருக்கிற விஷயங்கள் இல்லை. யானி யானீஹ கர்மாணி யைஹைஹி ஸ்வச்சந்த ஜன்மபிஹி சக்ரே கரோதி கர்த்தாவா ஹரிஸ்தானி ப்ருவந்தூனஹா. பகவானோட அவதார ரகசியங்களை
கேட்கிறார். அந்த துருமிளங்கிற யோகீஸ்வரர் சொல்றார், வேத மந்திரம் விஷ்ணோர் வீர்யாணி அப்படின்னு இருக்கு. அந்த இருக்கையே இங்கே எடுத்துன்னு சொல்றார். பகவானோட மகிமையை எப்படி சொல்ல முடியும்? யோவா அனந்தஸ்ய குணானந்தான் அனுக்கிரமிஷ்யன் சதுபால புத்தி. பகவானை நான் இவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிவிட முடியுமா? சிவமகிம்ன ஸ்தோத்திரம்னு ஒன்று உண்டு. தட்சிண திக்கில் ரொம்ப பிரச்சாரம் இல்லை. வடக்கு திக்கில் நீங்கள் ரிஷிகேஷ் ஹரித்வார்லாம் போனால் அது சந்தியா காலத்தில் கேட்டுட்டே இருக்கும். எல்லா ஆசிரமத்திலையும் பாடுவான். அதில் ஒரு ஸ்லோகம், ஈஸ்வரனோட மகிமையை எழுதி வைக்கணும் அப்படின்னு தேவதைகள் நினச்சினால. அது எழுதணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எழுதுறதுக்கு இங்கு வேணும், மஷி வேணும். அதுக்கு எங்கே போகிறது? இந்த மலையெல்லாம் பொடி பண்ணி அப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் மிக்ஸ் பண்ணணுமே, கடலில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணு. எழுதுறதுக்கு ஒரு பெண்ணு வேணும். என்ன பெண்ணு இருக்குன்னா தேவதாரு விருட்சம்தான் பெண்ணு. அசிதகிரி சமம் சியாத் கஜ்ஜலம். கஜ்ஜலம்னா இங்கு. கஜ்ஜலம் சிந்து பாத்திரம் சுரதரு வரசாகா லேகனி. எங்க எழுதுறதுன்னா பத்திரம் உருவி பூமியில பூரா எழுதிண்டே போனோம். என்ன எழுதுறது? பகவானோட வைபவத்தை, மகிமை, அந்த குளோரி எழுதின்னு போறோம். எழுதுறதுக்கு ஒரு ஸ்கிரைபு வேணுமே. யாரும் எழுதுவா? யதி லிகதி கிரஹித்வா சாரதா. சாட்சாத் சாரதா தேவி சரஸ்வதியே எழுதுறா. எவ்வளவு நேரம் எழுதுறான? சர்வகாலம். இப்ப என்னென்ன ஆச்சு? அசிதகிரி சமம் சியாது கஜ்ஜலம் சிந்து பாத்திரம் சுரதருவரசாகா லேகனி பத்திரமுர்வி யதி லிகதி கிரஹித்வா சாரதா சர்வகாலம் ததபி தவ குரானாம் ஈஷ பாரம் நயாதி. அப்பவும் பகவானே உன்னோட குணத்தை இவ்வளவுன்னு திட்டப்படுத்தி நிச்சயம் பண்ணி நிறுத்திவிட முடியாது. யோவா அனந்தஸ்ய குணானந்தான் அனுக்கிரமிஷ்யன் சதுபால புத்தி. பகவானோட மகிமை இவ்வளவு அவ்வளவுன்னு சொல்றோம். பாலபுத்தி, அனந்தத்தை எப்படி அல்பமான புத்தியில பிடிச்சிட முடியும்? ரஜாம்சி பூமேஹே கணயேத் கதஞ்சித். பூமியில் இருக்கிற தூசி, இந்த மண்ணெல்லாம் எவ்வளவு இருக்குன்னு யாருக்காவது கணக்கு பண்ண முடியுமா? காலேன நைவா கில சக்தி தாம்னஹாம். இப்படி பகவத் மகிமையை ஸ்துதி பண்றார் இந்த துருமிளன்கிற யோகீஸ்வரர். இதுல நாராயண அவதாரத்தை சொல்லப்படுறது. பத்ரிநாதத்தில் நாராயண ரிஷியா பகவான் தபஸ் பண்ணினார். அந்த நாராயண அவதாரமும் நரநாராயண அவதாரம். இந்த நரநாராயண அவதாரமே புனః ஆவிர்பவிச்சுட்டே இருக்கும்பா. இப்போ மகாபாரதத்தில் பார்த்தாலும் கிருஷ்ணன் தான் நாராயணன், அர்ஜுனன் தான் நரன். சஹஸ்ரகவச்சனை வதம் பண்ணுறதுக்காக அவதாரமாக சொல்லப்படுறது. ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி தபஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பான். தபஸுக்காகவே இருக்கிற அவதாரம். இதில் முதல்ல பௌராணிகமான ஒரு கதை. தேவதைகள்லாம் நாராயணஸ்வரூபமாக இருக்கிற பகவானை தபஸை கலைக்கிறதுக்கு, அதுதான் நமக்கு யூஸ்வல் கதையாச்சே. அப்சரசுகளையெல்லாம் கொண்டு வந்தாலாம். அப்போ தான் பகவான் அதில் எதுவுமே அசங்கலை. தன் ஊரு அப்படின்னு தொடைய தட்டினார். அதுலேருந்து உருவசி வந்தா. இந்திரன் கிட்ட கொடுத்தார் ஒரு கிஃப்ட் எடுத்துன்னு போய்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு கதை. இங்கே அந்த ஊருலேருந்து வந்ததுனால அவளுக்கு உருவசின்னு பேர். அவ இப்படி நாராயண அவதாரத்தை சொல்றது பௌராணிகமான ஒரு கதை. இந்த நாராயணனே தான் ஆதிகுருன்னு நம்ம சொல்றோம். நாராயணம் பத்மபுவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத்புத்திர பராசரம் ச வியாசம் சுகம் கௌடபதம் மகாந்தம் கோவிந்த யோகீந்திர மதாஸ்ய சிஷ்யம் ஸ்ரீ சங்கராச்சாரிய மதாஸ்ய பத்மபாதம் ச
ஹஸ்தாமலகம் ச சிஷ்யம் தம் தோட்டகம் வார்த்திகாரம் அந்யான் அஸ்மத் குருன்னு சந்ததமானதோஸ்மின்னு குரு பரம்பரையை சொல்கிறோம். இப்போ இது நாராயணன்னா வைகுண்டபதியாக இருக்கிற நாராயணன் தானேன்னா நாராயண ரிஷியாக வந்தவர் தான் இந்த பிரம்ம வித்தையை தொடங்கி விட்டாராம். இதுக்கு என்ன பிரமாணம்னா கௌடபாத காரிகா, மாண்டூக்கிய உபனிஷத்துக்கு கௌடபாத காரிகா இருக்கு. கௌடபாதாச்சாரியர் எழுதின ஆகம பிரகரணம், அத்வைத பிரகரணம், வைத்தத்திய பிரகரணம், அலாத சாந்தி பிரகரணம் அப்படின்னு 4 பிரகரணத்தோட எழுதியிருக்கான். இதில் அலாத சாந்தி பிரகரணத்தில் முதல்ல ஒரு ஸ்லோகம், ஒரு தியான ஸ்லோகம். என்ன தியான ஸ்லோகம்னா, ஞானேன ஆகாசகல்பேன தர்மான்யோ ககனோபமான ஞேயாபின்னேன சம்புத்தா தம் வந்தே த்விபதாம் வரம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம். இது ரொம்ப சர்ச்சை பண்ணப்படுற ஒரு ஸ்லோகம். இது ஒரு பேரெல்லாம் சொல்லாம, யாரை பற்றி ஸ்துதி பண்றான்னு பேரு சொல்லாம, ஞானேன ஆகாசகல்பேன, ஆகாசம் போல இருக்கிற அனந்தமான அறிவே வடிவமாக இருக்கக்கூடியது, அறிவே ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானத்தினால தர்மான்யோ ககனோபமான, இந்த அவன் அந்த ஞானத்தால் கிரகிக்கப்படுற விஷயம் இருக்கு, அதுவும் ஆகாசம் போலையா. அப்படின்னா என்ன, 2 ஆகாசமாக இருக்க முடியும்? ஒரு ஆகாசம் தான், அனந்தம், அத்வைத்தம். அது தெரிஞ்சுக்கிறவனும் அவனும் ஆகாசம் போலையா. ஞேய அபின்னேன சம்புத்தா தம் வந்தே த்விபதாம் வரம். அப்படி இருக்கிற ஆகாசகல்பமான அறிவோட இந்த பூமியில் அவதாரம் பண்ணி 2 காலில் நடந்த அந்த மகாபுருஷனுக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு. 2 காலில் நடந்தான் நம்மளை போலேயே, த்விபதாம் வரம். இது சர்ச்சைன்னு சொன்னேன் எதுக்குனாக்கா, அது நமக்கு இப்போ விஷயம் இல்லை, அது ரிசர்ச் டாபிக். ரிசர்ச் டாபிக் இதில் என்னன்னா, இது இப்போ புத்தரை தான் சொல்கிறதுன்னே நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற வாதம் உண்டு. எனக்கு அலாத சாந்திங்கிற பிரயோகமே அவள் நிறைய பண்ணியிருக்கா. அப்புறம் இதே மாதிரி ஸ்லோகம் நாகார்ஜுனனோட இருக்கு, ரொம்ப கொஞ்சம்தான் வித்தியாசம் இந்த ஸ்லோகத்தில். ஆனால் கௌடபாதாச்சாரியர் அதே ஸ்லோகம், அதே வாக்கியங்களை எல்லாம் எடுத்துண்டு வேதாந்தத்துக்கும் அந்த சூன்யவாதத்துக்கு இருக்கிற வித்தியாசத்தை காட்டுறதுக்காகவே இந்த அலாத சாந்தி பிரகடனத்தை ரச்சனை பண்ணியிருக்கான். அப்போ இது இப்போ நாராயணனை தான் சொல்றதுன்னு எங்கே வந்ததுன்னா, பகவத்பாதால் சொல்கிறார், பாஷ்யத்தில் சொல்கிறார், பத்ரிகாசிரம நிவாசியாக இருக்கிற நாராயணன் அப்படிங்கிறார். பத்ரிகாசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய நாராயணாவிதானஸ்ய பிரம்மண பரமாத்மனா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அந்த நாராயணஸ்வரூபத்தை ஸ்துதி பண்ணுறது. இப்படி அந்த நாராயண அவதாரத்தை இங்கே 4வது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் சமசங்கர யோகீஸ்வரர்கிட்ட கேட்குறார், நான் திருப்பி ஹரிபக்தியை பற்றி கேட்குறார். ஏன் எல்லாரும் பகவானை பஜனை பண்ண மாட்டேங்கிறார்? யூயம் ஹி ஆத்மவித்தமாக, நீங்களாம் ஆத்மஜானிகள், நீங்கள் தான் இதை சொல்லணும். தேஷாம் அசாந்த காமானம், காமனைகள்லாம் போகாமல், ஆசைகள்லாம் போகாமல் இருக்கிற மனுஷன் அவன் ஆசையோட பக்தன் தான். கீதையில் பகவான் சொன்னார், யாரோட பக்தன்? காமகாமி அப்படின்னு. டிவோட்டீஸ் ஆஃப் தேர் டிசைர். நம்ம இப்போ பகவான்கிட்ட போகிறோம், எதுக்குன்னா பகவான் என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும் அப்படின்னு போய் பகவானுக்கு நிறைய பண்ணுறோம். பகவான் பக்தர் இல்லை, பொண்ணோடு பக்தர். எனக்கு பிள்ளைக்கு வேலை கிடைக்கணும்னு பகவான்கிட்ட போகிறான், பகவானோட பக்தன் இல்லை, பிள்ளையோட பக்தன். எனக்கு வேலை கிடைக்கணும்னு பகவான், நான் என்னோட பக்தன். இப்போ யாருக்கிட்ட முக்கிய பக்தி? இப்போ இந்த பகவான்கிட்ட நடக்கலை, வேற யாரோ சொன்னால் அந்த சுவாமிகிட்ட போனால் நடக்கணும், அங்கே போய்ட்றான். சுவாமியை மாத்திரானே தவிர தன்னையோ ஆசையோ மாற்றிக்கல. அப்போ கீதையில் பகவான் சொன்னால், இவன் சுவாமியோட பக்தன் இல்லை, இவனோட ஆசையோட பக்தன். காமகாமி, இவன் காமத்தை காமிக்கிறவன், ஆசையை ஆசைப்படுறவன். அதனால இவனுக்கு அதுதான் முக்கியமாக இருக்கு. அப்படி இல்லாமல் அசாந்த காமானாம், ஆசை அடங்காதவனுக்கு பகவத் பக்தி இருந்தாலும் ஆர்த்த பக்தின்னு பேர் இருக்கு. அவனோட ஆசையை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு பக்தி. ஆர்த்தோ ஜிக்ஞாசு அர்த்தார்த்தி ஞானீச்ச பரதர்ஷபா. பகவான்
கீதையில் சொல்ல 4 வித பக்தர்கள் இருக்கா. சில பேர் ஏதோ ஆசையினால கஷ்டங்கள் வரும்போது சுவாமிகிட்ட போவா, அதையும் ஒத்துக்கிறோம், அப்படியாவது வரட்டுமே, அப்படி போவா. சில பேர் ஜிக்ஞாசுவா போவா, தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக போவா. சில பேர் தனாதி ஆசைகளால் போவா. ரொம்ப கொஞ்சம் பேர் தான் ஞானத்தை அடைஞ்சவா. ஞானீச்ச பரதர்ஷபா, பகவானே ஆத்மஸ்வரூபமாகவே தெரிஞ்சின்ற ஞானிகள். இங்கே அப்படி பகவத் ஸ்வரூபத்தை ஏன் எல்லாரும் பகவானை பஜனை பண்ணுறதில்லை அப்படின்னு கேட்க, சமசன்கிற யோகீஸ்வரர் பகவத் ஸ்வரூபத்தை வர்ணனை பண்ணுறார். ரொம்ப வைராக்கிய பிரதானமான கிரந்தம் பாகவதம். அதனாலே பாகவதத்துக்கு பரமஹம்ச சம்ஹிதான்னு பேர். சில இடத்துல எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பாகவதத்தை முக்கியமாக உபாசனை பண்ணுறது கிரகஸ்தர்கள் தான். சன்னியாசிகள் நிறைய பேர், வித்வான்கள் பண்டிதர்கள்லாம் பாகவதத்தை படிக்கிறது ரொம்ப குறைச்சலாக தான் தெரியறது. ஆனால் இதுவோ யதிகளுக்காகவே இருக்கிற கிரந்தமாகவே இருக்குது. நிறைய இடத்துல கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கிறவனுக்கு கொஞ்சம் வைராக்கியத்தை உண்டு பண்ணுறதாகவும் பக்தியை கொண்டு வரதாகவும், யதிகளுக்கும் விசேஷமாக இருக்கிற மார்க்கத்தை சொல்கிறதாகவும் இருக்குது. இந்த கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கிற போது இவனுக்கு வைராக்கியத்தோட கொஞ்சம் ஒரு பற்றுதல், கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியிருக்கு. ஒரு 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 நாவம் தண்ணியில் இருந்தால் பரவாயில்ல, அந்த நாவத்துக்குள்ளே தண்ணி இருந்தால் கஷ்டம். மலையாளத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவாள். ஒரு பெரிய படகுக்கு மலையாளத்தில் வள்ளம்பா, தண்ணிக்கு வெள்ளம். இந்த வள்ளம் வெள்ளத்தில் இருக்கணுமே தவிர வெள்ளம் வள்ளத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது. இந்த வெள்ளம் வெள்ளத்தில் இருந்தால் வெள்ளம் மூழ்கி போயிடும். அப்போ இது மாதிரி இந்த கிரகஸ்தாசிரமத்தில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். அங்கே இவனுக்கு துக்கம் பந்தம் வந்துடும். வதந்தி தேன்யோன்யம் உபாசித ஸ்திரியா கிருஹேஷு மைதுன்யபரேஷு சாசிஷம் யஜந்தி அசிருஷ்டான்ன விதான தக்ஷிணம் விருத்தியை பரம் கனந்தி பசூன் அதத்விதா. யாக யஜ்ஞாதி கர்மகாண்டங்கள் எல்லாம் கிரகஸ்தனுக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுல எல்லாம் விதிவத்தா பண்ணணுமே தவிர ஏதாவது ஆசைக்காக போய் பண்ணிக்கப்படாது. கிரகஸ்தில் இருந்து பகவானை உபாசனை பண்ணணும். கொஞ்சம் வேடிக்கையாக சொல்கிறார், பகவானை உபாசனை பண்ணலாம், பொண்டாட்டி உபாசனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவ்வளோ ஸ்ட்ராங் லாங்குவேஜ். அதனால தான் சொன்னீங்க உபாசித ஸ்திரியா அப்படின்னு. தேன்யோன்யம் உபாசித ஸ்திரியா கிரகேஷு. இவனுக்கு விஷயபோகத்துக்கு மட்டும் ஆசைப்பட்டு இவன் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருந்தால் இவனுக்கு எப்படி நிம்மதி வரும், சாந்தி வரும்னு கேட்குறார். அதனால பகவானை மறந்துடாமல் இருக்கணும். சர்வேஷு சஸ்வத் தனுபிருத்சு அவஸ்திதம் யதாக்கம் ஆத்மானம் அபீஷ்டமீஸ்வரம். சமாதி பாஷை. பாகவதம் அப்படி படிச்சுட்டே இருக்கிற போது நமக்கு அப்படி பளிச்சுன்னு மின்னல் மாதிரி வீசும் அந்த பாஷை. சர்வேஷு சஸ்வத் தனுபிருத்சு, எல்லா சரீரங்களுக்குள்ளேயும். இப்போ பார்த்தா ஒரு உடம்பு மாதிரி ஒரு உடம்பு இல்லை, எல்லாம் வேற வேறையா இருக்கு. எல்லாமும் யூனிக்கா இருக்கு இல்லையா? அதனால ஈஸ்வரனுக்கு பெரிய கவின்னு பேரு, ரொம்ப ஒரிஜினல். நம்ம 4 ஆர்டிக்கிள் எழுதினா 5ஆவது ஆர்டிக்கிள் முதல் ஆர்டிக்கிள் மாதிரியே இருக்கும். என்ன அவ்வளோவெல்லாம் கிரியேட்டிவிட்டி கிடையாது. ஆனால் ஈஸ்வரன் சிருஷ்டி பண்ணிகிட்டே இருக்கார் பாருங்க. எல்லாரும் வேற 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 கோடிக்கணக்கு பிராணிகள் இருக்கா. அதை வச்சுட்டு தான் இந்த ஆதார் கார்டுக்கு கண்ணை எல்லாம் அடையாளம் எடுக்கிறான். இன்னொருத்தர் மாதிரி இருக்காதான். நிறைய பேர் எடுக்கிறாளே, யாரோடோ கண்ணு இது மாதிரி இருக்கலாமே, இருக்காதான். அப்போ இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் அது எப்படி தான் அந்த வித்தியாசம் வருதோ தெரியாது. அப்படி எல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கு. ஆனால் இந்த சரீரத்துக்குள்ள யதாக்கம் ஆத்மானம், அந்த சரீரத்துக்கு இப்போ தான் சொன்னோமே ஆகாசம்னு, அது மாதிரி இந்த இந்த லிமிட்டட் பாடிக்குள்ள லிமிட்லெஸ்ஸாக இருக்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் ஆகாசம் இருக்கு.
சிதாகாசம் இருக்கு. அந்த சிதாகாசத்தை பார்க்க தெரியறவன் தான் பாகவதோத்தமன். யதாக்கம் ஆத்மானம் அவஸ்திதம் அபீஷ்டம் ஈஸ்வரம் வேதோபகீதம். இதுதான் வேதம் பாடுறது. வேதோபகீதம் ச ந ஸ்ருண்வதே அபுதாக. அறிவில்லாதவர்கள் வேதம் இப்படி குறிப்பிடக்கூடிய அந்த ஈஸ்வரனோட ஸ்வரூபத்தை காதலியே அவளுக்கு விழமாட்டேங்கிறது. மனோரதானாம் பிரவதந்தி வார்த்தையா. மனசுக்கு தோணினா மாதிரி என்னென்னமோ விஷயங்கள்ல புத்தி போயின்னு இருக்கு. இங்கே இப்போ ஒரு விஷயம், கொஞ்சம் சிந்தா விஷயங்கள். வைதிக கர்மகாண்டம் இருக்கு. கர்மகாண்ட வேத பாகத்தில் தான் யஜ்ஞம் யாகம் எல்லாம் வருது. ஸ்ரௌத கர்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்ரௌத கர்மா, ஸ்மார்த்த கர்மா எல்லாம் சொல்லுவோம். இந்த யாக யஜ்ஞங்களில் சில விஷயங்கள் உண்டு. இன்னைக்கு இருக்கிற நம்ம கோயிலில் இருக்கிற பூஜை மாதிரி இல்லை அது. இப்போ நம்ம கோவிலில் போய் பூஜை பண்ணி சுவாமியை கும்பிட்டுட்டு வரலாம் அப்படின்னு பேருக்கு ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருக்கோம். இந்த கோவில் எல்லாமே யாக யஜ்ஞங்களோட ரூபம் மாறி மாறி தான் கோவிலாகவும் நம்ம இப்போ இருக்கிற ஒரு என்னென்னமோ ஒரு ஹோமங்கள் பூஜை எல்லாமும் வந்திருக்கு. இதோடலாம் மூலம் வேதத்தில் இருக்கு. கொஞ்சம் பொறுத்து கேட்டுங்கோ, நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிற விஷயத்துக்காக சொல்கிறேன். இப்போ இதில் யாக யஜ்ஞங்களில் நமக்கு பல விஷயங்களும் பப்ளிக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது நல்லது. ஆனால் தெரிஞ்சுக்கிறதுனா கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லாட்டா அது ப்ராப்ளம். அதை மிஸ்இன்டர்பிரேட் பண்ணி நம்ம புத்தியில் கோளாறு வருத்துகிற நிறைய கதைகள் உண்டு. உதாரணத்துக்கு புத்தரோட கதையை சொல்கிற போது எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தா புத்தர் வந்தார், அவர் வேதத்தை நிஷேதம் பண்ணினார். வேதத்தில் இந்த மிருகபலி எல்லாம் இருக்குது. அந்த மிருகபலி எல்லாம் அவருக்கு ஃபோட்டோ கூட இருக்கும் நிறைய இடத்துல. அமர்ச்சித்திர கதா படித்து சொன்னீங்கன்னா அமர்ச்சித்திர கதாவில் கூட அவர் அப்படி அந்த ஒரு ஆடை அப்படி கையில் வச்சுன்னு இருக்கிறதாவும், அந்த யாகத்துக்கு கொண்டு போகிற ஆடை தான் காப்பாற்றி அந்த யாகம் நடத்துகிறவர்கிட்ட இது ஹிம்சை பண்ணுறதுனால எங்கே ஒரு நிவர்த்தி வரும் உனக்கு இப்படின்னு அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணி அதுலேருந்து வெளியில் கொண்டு வந்ததாகவும் ஒரு கதை வருது. ஜெயதேவர் அஷ்டபதியிலையும் நிந்தசி யஜ்ஞவிதேஹே அஹஹ ஸ்ருதி ஜாத்தம் சதய ஹிருதய தர்ஷித பசுகாத்தம் கேசவாதிருத புத்த சரீரா ஜெய ஜெகதீஷ ஹரே அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியமாக சொல்கிறார். ஹே நாராயணா, நீ புத்தரை அவதாரம் பண்ணினே. ஏன்னா பாகவதத்திலே வருது புத்தாவதாரம். புத்தோ நாம்னா அஜினசிதா சுதா கீக்கட்டேஷு பவிஷ்யதி அப்படின்னு வருது. சங்கர விஜயத்திலேயே வருது புத்த வபுர்தாரி ஜனார்தனா அப்படின்னு. அப்போது அதுக்கு சம்பிரதாயமாக இருக்கிறவா பல அபிப்பிராயங்களும் சொல்லுவா. இந்த புத்தர் இல்லை, அதுக்கு முன்னாடி இருந்த புத்தர். ஏன்னா புத்தரே நிறைய புத்தர்களை சொல்லியிருக்கார், முன்னால் இருக்கிற புத்தர்களை எல்லாம் சொல்லியிருக்கார். இப்படி பல கதைகள், இதெல்லாம் சரித்திர விஷயம். இப்போ இந்த ஹிம்சையை புத்தர் காப்பாற்றினா மாதிரி இந்த யாக யஜ்ஞங்களில் ஹிம்சை இருக்கோ இல்லையோ, பசுபந்தம் இருக்கு. அந்த பசுபந்தம் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிராமாந்தரங்கள் எல்லாம் போனால் கடா வெட்டுறது அது இதெல்லாம் இருக்கு, இப்போவும் இருக்கு, பல இடங்கள்லையும் இருக்கு. இதெல்லாமே அதோட ஒரு அவாந்தர ரூபமாகவே நின்றுன்னு இருக்கு. இப்போ புத்தர் இது ஏதோ பண்ணின காருண்யம் பண்ணினா மாதிரி சிந்தை பண்ணாமல் படிச்சுட்டு போனால் அதுதான் கரெக்டாக தோணும். ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் சிந்தை பண்ணி பாருங்க, அநேக கோடி மனுஷால இந்த யாகம் பண்ணப்பட்ட ஒரு குரூப்பு மட்டும்தான் மாம்ச போஜனம் பண்ணாதவா, ஹிம்சை பண்ணாதவா, லோகத்தில் மாம்சம் சாப்பிடாத ஒரு சின்ன குரூப்பு இது மட்டும்தான். மேக்சிமம் மாம்ச போஜனம் பண்ணுறவா முஸ்லீம்ஸோ கிறிஸ்டியன்ஸோ இல்லை, புத்திஸ்ட் தான். எல்லாத்தையும் சாப்பிடுவான், கடலையே காலி பண்ணுற அளவுக்கு சாப்பிட்டு தச்சு எல்லா மாம்சமும் சாப்பிட்ற குரூப் அவள் உண்டு.
புத்தரோட கதையிலேயே வருது. அவருக்கு லாஸ்ட்ல பிக்ஷை எடுக்க போன இடத்துல சூக்கர மாம்சம், அது வாதம் உண்டு, அது மாம்சம் இல்லை வேற ஏதோ பேர் எல்லாம் சொல்லுவா. ஆனால் இப்போ ஸ்ரீலங்காலாம் நீங்கள் போனேன்னா எல்லாம் மாம்ச போஜனம் தான், நாத்த அடிக்கும். அப்போ இது என்னத்தினால இது இது கான்ட்ராஸ்டா இருக்கு பார்த்தா. இது என்ன இதுல பசுபந்தம் பண்ணினா மாதிரி. இப்போ இதுல பாகவதம் இங்க ஒரு ஸ்லோகம் வருது, அற்புதமான ஒரு விஷயம். லோகே விவாயாமிஷ மத்திய சேவா நித்யாஸ்து ஜந்தோஹோ நஹி தத்ர சோதனா. ஸ்திரீ புருஷ சம்சர்க்கம் காமபோகம், ஆமிஷம்னா மாம்சம், மத்தியம்னா ஆல்கஹால் லிக்கர் என்ன வேணால் சொல்லுங்க, இந்த ட்ரக் எல்லாம் அதுக்குள்ளே சேர்ந்துக்கும் வச்சுக்கோங்க. எது எது அடிக்டட் ஆகிறதெல்லாம் இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறாருன்னா பகவான் வேதவியாசர் இந்த பிரகிருதியில் காலாகாலமாக இருந்துட்டுருக்குங்கிறார். இந்த தோஷங்கள் பிரகிருதியில் இருந்துருக்கு. அது யாருக்கும் சொல்லவே வேண்டாம், தனியே விட்டுட்டான் அந்த வழிக்கு போயிடுவான். இப்போ குடிகாரனை காப்பாற்றணுமானா சில டி அடிக்ஷன் சென்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கான். அந்த இடத்துல அவனுக்கு அதை ஒரு பிரத்யேக மாத்திரையில் அவனுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணியோ கொடுத்தோ அவனை அதுலேருந்து வெளியில் கொண்டு இனிமேலா குடிக்காமல் ஆக்குறான். குடியிலேருந்து அவனை காப்பாற்றி கொண்டு வரத்துக்கு இருக்கிற சென்டர்ஸ் இருக்கு. இண்டிபெண்டாக ரிசர்ச் பண்ணியும் தே ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட் தட் இஸ் த வே. அப்புறம் லட்சியம் என்ன? அவனோட குடி நிறுத்தணும், இதுதான் லட்சியம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீகன்ஸ் அப்படி இப்படின்னு இண்டிபெண்டாக இருக்கான். வீகன்ஸ் தானே சொல்கிற வாழ்க்கை. பால் கூட சாப்பிட மாட்டா, மாம்சம் சாப்பிட மாட்டா, எல்லாம் ரொம்ப பியூர் ஹேபிட்ஸ். இப்படி பல பல குரூப்பு. ஆனால் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கு அது அடையறதுக்கு. விவாக வியவஸ்திதிஸ்தேஷு விவாக யஜ்ஞ சுராகிரகைஹி ஆசு நிவிருத்திஹி இஷ்டா. இங்கே வியாசர் சொன்னார், இது வேதத்தில் விதிக்கிறது இருக்கே, இது பிரவர்த்திக்கு இல்லை நிவிருத்திக்காக. இவனை எப்படியாவது அதுக்கு ஒரு நல்ல ப்ரோசஸ் இருந்தது, அதுக்கு ஒரு வியவஸ்திதி பண்ணித்து வேதம். இப்போ காமம்ங்கிறது ஸ்திரீ புருஷ சம்பர்க்கம்ங்கிறது பிரகிருதியில் மிருகங்கள்லையும் இருக்கு, மனுஷன்லையும் இருக்கு. அதை விவாகம்ங்கிற ஒரு கட்டுப்பாடு போட்டு பிரார்த்தனை கூட பண்றது இல்லையா? தேவி மகாத்மியத்தில் பிரார்த்தனை இருக்கு, பத்னீம் மனோரமாம் தேஹி மனோவிருத்தானுசாரிணீம். எனக்கு ஒரு பத்னி எப்படி இருக்கிறவ, மனசுக்கு அனுவிருத்தியா இருக்கிறவ. தாரிணீம் துர்க சம்சார சாகரஸ்ய, இந்த சம்சார சாகரத்தில் என்னை பிடிச்சி தள்ளுறவளா இருக்கக்கூடாது, கரையற்றவளா இருக்கணும். குலோத்பவாம் அப்படின்னு பிரார்த்தனை. அப்போ இப்படியெல்லாம் பார்க்குற போது ஒரு கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருக்கணும். நிறைய பேர் கேட்குறா விவாகம்னா என்னத்துக்கு விவாகம், அப்படியெல்லாம் கேட்குற குரூப் எல்லாம் இருக்கா. இப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது இப்போ நிறைய இருக்கு, அப்படி நிறைய ரொம்ப வெல் நோன். அதெல்லாம் நம்ம சத் சங்கத்தில் எடுத்து சொல்ல வேண்டாம். இப்படியெல்லாம் இருக்கு. எதுக்கு கல்யாணம் எதுக்கு பண்ணிக்கணும்? கல்யாணத்தினால இப்போ என்ன பிரயோஜனம்? கல்யாணம்னு எதுக்கு பண்ணிக்கணும்? அதுதான் லாஜிக்கலி ஒரு மிருகமும் கல்யாணம் பண்ணிக்கல, எல்லாத்துக்கும் குட்டி தான் பிறக்கிறது. ஒன்றும் கல்யாணம் பண்ணிக்கல, எல்லாம் அது மாதிரி இருக்கணும்னா இருந்துக்கலாம். இப்போ விவாகம்னு எதுக்கு வச்சதுன்னா இவனுக்கு ஒரு நிஷ்டை கொண்டு வரத்துக்காக. அந்த வரம்புலேருந்து வெளியில காலை எடுத்து வச்சானோ அப்புறம் திரும்பி வரதே நடக்காது. இப்போ நம்ம பார்க்குறோமே இல்லையா, ஒரு 50-60 வருஷம் முன்னாடி ஹிந்து சமாஜத்துக்குள்ள நமக்கு தெரியவே தெரியாது டைவர்ஸ் எல்லாம். 50 வருஷம் 60, இப்போ பார்த்தா ரொம்ப சர்வ சாதாரணமாயிடுது. ஏன்? வெளியில காலை எடுத்து வச்சா எத்தனையோ செஞ்சுரிஸ் ஆர் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸா ஒரு கட்டுப்பாடு கொண்டு வச்சு காப்பாற்றி கொண்டு வந்துட்டு இருந்தா. இப்போ அதை எப்படி ரீபில்டு பண்றது நமக்கு தெரியவே இல்லை. அதனால வியவஸ்திதி தேஷு விவாக, முதல்ல ஸ்திரீ புருஷாளுக்கு ஒரு நியமமா விவாகம்னு ஒன்று கொண்டு வச்சா.
அபினவ வித்யாதீர்த்த சுவாமிகள்கிட்ட ஒரு விவாக விஷயமா வேதத்தில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார். அபினவ வித்யாதீர்த்த சுவாமிகள் சொன்னார், விவாகத்தை பற்றி வேதம் ஒன்றும் சொல்லவே இல்லைன்னுட்டார். நீ கல்யாணம் பண்ணின்னு எல்லாம் சொல்லலை, கல்யாணம் பண்ணிக்கும் எல்லாம் சொல்லலை. ஏன்னா அது நியமம், அது ஸ்ரௌத ஸ்மார்த்த விதிகளில் வந்த வழியில் வந்து நீ இப்படி, ஏன்னா அதுக்கு ஒரு நியமம், ஒரு கட்டுப்பாடுக்குள்ள கொண்டு வரத்துக்காக ஸ்மிருதிகாரர்கள்லாம் அதை, தர்மசாஸ்திரக்காரெல்லாம் அதை பண்ணி ஒரு வழியில் கொண்டு வந்தா. ஒரு ஒரு குலம் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரத்துக்காக பண்ணினான். அப்போ அதே போல மாம்ச போஜனம் பிரகிருதியில் எல்லா இடத்தையும் இருக்கு. இப்போவே பாருங்க, இந்த கொஞ்சம் பேரை தவிர இங்கே இப்போ ஜெயின மதக்காராளர் இருக்கா நம்மளை விட சுத்தமா. அவளை தவிர வேர்ல்டில் எங்கேயுமே காமனா பியூர் வெஜிடேரியன்ஸ் கிடையாது. என்ன நேச்சுரலாக இருக்கு பிரகிருதியில். இது அத்தியாத்மமான ஒரு லட்சியத்தை வச்சுண்டு இந்த வெஜிடேரியனிசத்தை கொண்டு வரத்துக்காக யாகத்தில் மாம்சத்தை, இந்த பசுபந்தனத்தை பண்ணி யாரும் மாம்சம் சாப்பிடலாம் மாட்டா. அது ஒரு ஒரு சாஸ்திரியமான விதியாக இருந்திருக்கு. இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் எ டி அடிக்ஷன் சென்டர். அது அது எப்படி பண்ணணும்னு ரிஷிகளுக்கு தெரிஞ்சது. தே வாண்டட் டு பிரிங் அபவுட் எ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வித் கிரேட் டிஃபிகல்ட்டி அவுட் ஆஃப் திஸ் ட்ராக். அது கொண்டு வந்தாச்சுனாக்கா அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அப்புறம் கஷ்டமே தெரியாது. இப்போ நமக்கெல்லாம் ஒன்றும் கஷ்டமே தெரியலையே. ஒருத்தர் மாம்சம் சாப்பிட்றவனுக்கு அதை விடணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். சாப்பிடாதவனுக்கு தாத்தா கொள்ளு தாத்தா எத்தனையோ ஜென்மாவா தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் உள்ள அந்த ஃப்ளஷ்ஷே உள்ள சாப்பிடாம வளர்ந்து வந்திருக்கான்னு அவனுக்கு அந்த கஷ்டமே தெரியலை. அது அனுகிரகம், இவனுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக போயிடுது. அப்போ அந்த கருணையில் அப்படி ஒரு டி அடிக்ஷன் சென்டர் மாதிரி ஸ்ரௌத கர்மாவளி, இதெல்லாம் நான் சொல்லலை, பாகவத ஸ்லோகத்தை வியாக்கியானம் பண்ணுறேன். அப்படித்தான் வியவஸ்திதி தேஷு விவாக யஜ்ஞ சுராகிரகம். இந்த மத்தியபானமும் இருக்கோ இல்லையோ, இதுவும் பாருங்கோ சர்வசாதாரணம் ஆயிடுச்சு. இப்போ அதையும் டி அடிக்ட் பண்றதுக்கு அது மோந்து பார்க்கறது, கிராணபக்ஷான்னு பேரு. மூக்கால மோந்து பார்த்து இதெல்லாம் அப்படி பண்ணினா போயிடுமான்னு நம்ம இப்போ கேட்போம். சரி, நம்ம இப்போ யாக யஜ்ஞங்கள் பண்றவாளுக்கு எவ்வளவு இது தெரியும் தெரியாது. ஆனால் ரிஷிகள் அது பண்ணித்தான் இப்படி ஒரு பெரிய சமூகத்தை கொண்டு வந்திருக்கா. இந்த தோஷங்கள் எதுவும் இல்லாத ஒரு சமூகத்தை வளர்த்தி மவுல்டு பண்ணி த்ரூ எஃபர்ட். நம்ம எல்லாம் நேச்சுரல்னு சொல்கிறோமே, நேச்சுரலி நோ பர்சன் கேன் கெட் லிபரேட்டட். A person can get liberated only by consciously, wakefully. Unnatural இல்லை. நேச்சர்னாக்கா நேச்சரில் இதெல்லாம் இருக்குது. நேச்சரில் ஹிம்சை இருக்குது. நேச்சரில் மிருகங்கள் கூட பாருங்க, ஒரு 2 புலி இருந்ததானா இன்னொரு ஆண் புலி உள்ளே வந்துடுத்தானா இந்த ஆண் புலி அந்த ஆண் புலியுமா அடிச்சுக்கும் அந்த பெண் புலிக்காக. அந்த அடிச்சுண்டு அதில் எந்த புலி ஜெயிக்கிறதோ அதுதான் இருக்கும், மற்ற புலி ஓடி போய்டும், இல்லாட்டா அந்த புலியை கொந்துடும். இந்த வயலன்ஸோடு நம்மளால் வாழ முடியுமா? வாழ முடியாது. அப்போது அதுக்கு ஒரு வழி பண்ணி ஒரு ஸ்ரௌத கர்மா எல்லாம் கொண்டு வந்து அவ யத்னம் பண்ணினான்னு பாகவதன் சொல்றதுங்க. வியவஸ்திதி தேஷு விவாக யஜ்ஞ சுராகிரகைஹி ஆசு நிவர்த்தி இஷ்டா. இந்த தோஷங்கள்ல இருந்தெல்லாம், ஏன்னா ஒரு ஜென்மாவில் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ ஆகிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஃபிசிக்கல் ஹேபிட்ஸ்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ ஆகுது, மென்டல் ஹேபிட்ஸ்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ ஆகுது. ஆனால் த்ரூ ஜென்ரேஷன்ஸ். அதனால தான் கீதையில் பகவான் சொல்கிறார், ஒரு ஜென்மாவில் பூர்த்தி பண்ண முடியலையானால் இந்த ஜீவன் அடுத்தது அனுகூலமான ஃபேமிலியை தேடின்னு போகுங்கிறார். ஃப்ரம் தேர் கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக இருக்கும். அந்த இந்த பாடியே எங்கேருந்து வந்திருக்கோ அது இப்போ இந்த ரொம்ப ஃபேமஸாக இப்போ சென்னையில் இருக்கிறவாளை சொல்லிக் கொடுக்கவே வேண்டாம். ஜிட்டு கிருஷ்ணமூர்த்தி ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தார் இல்லையா, ரொம்ப வெல் நோன் ஒரு ஃபிலாசபர்னு சொல்கிறதா ஞானின்னு சொல்கிறதா ஒரு பெரிய அனுபூதிமான ஒரு யோகி தான் அவர். அவர்கிட்ட ஒரு டயலாக் இருக்கு.
அந்த டயலாகில் அவருக்கு ஒரு அனுபவம், ரொம்ப உசந்த ஒரு நிலையில் அனுபவம் வந்ததே. அந்த அனுபவத்தை பற்றி பேசுகிறா. அப்போது அவர்கிட்ட கேட்குறா, அது ஒரு மாதிரி ஒரு கிருபா, ஒரு கிரேஸ் மாதிரி தான் அவர் சொல்லிட்டு வர்றார் இந்த அனுபவம் வந்ததை பற்றி. அதை அந்த உடம்பு அது சூஸ் பண்ணிட்டுது, அந்த உடம்பில் அது மேனிஃபெஸ்ட் ஆச்சுங்கிற மாதிரி பேசுகிறார். அப்போ இவ கேட்குற, வாட் டு யூ திங்க் வாஸ் த காஸ் that power took this body? அதுக்கு அவர் சொல்றார், who perhaps, அவர் எதையுமே ஷுவரா சொல்ல மாட்டார், perhaps, who knows, it wanted an organism or system, என்ன ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்றார், which has not consumed flesh for 5,000 years. அப்படிங்க. அப்போ இந்த மாதிரி அதானது அந்த, அப்போ இதுலேருந்து வெளியில காலை வச்சா திருப்பி வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு பால் மேலேருந்து படியில கீழே விழுந்துட்டானா டக் 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 டக்குன்னு கீழே, சோபான பங்கத்தோ பதித்தோ யதா ததா. ஒரு படியில் விழுந்துடுத்துனா அப்படியே கீழே வந்துடும், திருப்பி அது தனியாக மேலே ஏறி போகாது, நம்ம தான் ஏற்றின்னு போனோம். கீழே விழுறது யாரும் கொண்டு விட வேண்டாம், கீழே விழுந்துடும். அப்போ இந்த யக்ஞ யாகங்கள் இப்போ நமக்கு அதோட ரகசியங்கள்லாம் நம்ம கையிலேருந்து போயிடுது. ஒரு ஆச்சார மாத்திரமா கொஞ்சம் பேர்கிட்ட இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஒரு ஆச்சாரம் மாத்திரமா அது ஒன்றும் நஷ்டமா போகலைங்கிற லெவலுக்கு அந்த ஸ்ரௌத கர்மாவை வச்சுட்டு இருக்கா சில பேர். ஆனால் அந்த ஸ்ரௌத கர்மா ரிஷிகள் பண்ணினத்தோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் தான் இந்த பாரத பூக்கண்டத்தில் நம்ம இருக்கிறது. ஆனால் இப்போ இந்த லாஸ்ட் 1 செஞ்சுரிக்குள்ள ஒரு சுனாமி மாதிரி எதிர்நோக்கு யாத்திரை நடந்துட்டு இருக்கு. ஹோல் வேர்ல்ட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் லைக் தட். நம்மளும் தான் அந்த ஃப்ளோக்குள்ள ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் ஈஸ்வரன் யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அபியுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சிருஜாமியகம்னு சொல்லியிருக்காரு. நம்பிக்கலாம், ஏதோ வழியில் அகெயின் த பேலன்ஸ் வில் பி ரீகெயின்ட். இன் வாட் ஃபார்ம் நமக்கு தெரியாது. நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி கிரீடமான 4 கை வச்சுலாம் வரமாட்டாரா இருக்கும். எப்படியோ அந்த சக்தி திருப்பி 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 அந்த பேலன்ஸை திருப்பி கொண்டு வந்துட்டே இருக்கும். அது பிரகிருதியில் பேலன்ஸ் போகும், அது திருப்பி பேலன்ஸை கொண்டு வரும். இந்த ஒரு வேலை நடந்துட்டே இருக்கும். தர்மக்ளானின்னா என்ன அர்த்தம்னா பேலன்ஸ் போயிடுது. தர்ம ஸ்தாபனம் என்ன, திருப்பி பேலன்ஸ் கொண்டு வருது. அதான் வியவஸ்திதி அப்படின்னா. ஒரு ஸ்திரீ புருஷ சேர்ந்து இருக்கிற அந்த வாழ்க்கை, அந்த கிரகஸ்தாசிரமங்கிற வாழ்க்கை, பிரவருத்தி தர்மங்கிற வாழ்க்கை, அந்த வாழ்க்கை நன்னா இருக்கணுங்கிறதுக்காக ரொம்ப பரம்பரையா வந்த ஒரு தர்மத்தை வேதம் விதிச்சது. ஸ்ரௌத கர்மாவிலையும் அதுக்கு விதியெல்லாம் பண்ணித்து, தனம் ச தர்மைக பலம் யதோ வை ஞானம் சவிஜ்ஞானம் அனுப்ரசாந்தி கிருஹேஷு யுஞ்சந்தி கலேவரஸ்ய மிருத்யும் ந பஷ்யந்தி துரந்த வீரியம். இவ்வளோன்னு சொல்லி அவர் சொல்றார், இந்த பணம் இருக்கேப்பா கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருங்கிற. ரொம்ப ஈஸியா வரதா, இன்னும் ஜாக்கிரதையா இரு. அர்த்தமனர்த்தம் பாவய நித்யம் நாஸ்தி ததா சுகலேஷ சத்யம் புத்ராதபி தனபாஜம் பீதி சர்வத்ரேஷா விஹிதா நீதி. பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே. தனம் ச தர்மைக பலம். இந்த தனத்தை என்ன பண்ணணும், தர்மத்துக்கு உபயோகப்படுத்தணும். ஞானம் சவிஜானம் அனுப்பிரசாந்தி, இது அறிவையும் ஆத்ம சாட்சா்காரத்துக்கு சாந்திக்கு அனுபவத்துக்கு உபயோகப்படுத்தணும். இதை கிரகேஷு யுஞ்சந்தி. பணம்னா என்னோட பிள்ளைக்கு, என்னோட பேரனுக்கு, வீடுக்கு, அது மட்டுமா மனசு போயின்னு இருக்கு. மிருத்யும்ன பஷ்யந்தி, மரணம் முன்னாடி பின்னாடி நடந்துட்டே இருக்கு. துரந்த வீரியம் மிருத்யும்ன பஷ்யந்தி. யத் கிராணபக்ஷா விஹிதசுராயாஹ ததா பசோஹ ஆலபனம் நயிம்சாம் ஏவம் யவாயஹ பிரஜயா நரத்யா இமம் விசுத்தம் ந விதுஹு
ஸ்வதர்மம். ரொம்ப விசுத்தமான ஒரு கிரகஸ்த தர்மத்தை ரிஷிகள் வழிகாட்டி கொடுத்தா பிரவர்த்தி தர்மத்தை, அதை இழந்துட்டானா திருப்பி எடுத்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த விஷயத்தை சொல்லி யாக யஜ்ஞங்களையும் பசுஹிம்சையெல்லாம் பண்ணினா அதெல்லாம் அந்த ரகசியத்தை தெரியாமல் பகவதாராதனா லட்சணமாக பண்ண முடியாட்டா அதுவே இவனுக்கு பெரிய ஹிம்சையாயிடும். சர்வபூதங்கள்லையும் அந்தர்யாமியாக இருக்கிற பகவானை அவகணித்து இவனுக்கு துஷந்தக பரகாயேஷு ஸ்வாத்மானம் ஹரிம் ஈஸ்வரம், எல்லா காயத்திலையும் மிருகசரீரத்துக்குள்ளெல்லாம் பகவான் இருக்கான், ஈஸ்வரஸ்வரூபமாக பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கான். அவனை நிந்த பண்ணிட்டு ஹிம்சை பண்ணினானால் இவனுக்கு பரமார்த்த லாபம் உண்டாகாது. யாருக்கும் ஒரு டி அடிக்ஷன் தேவையானா அவன் தானே இது பண்ணணும். இவனுக்கு ஏற்கனவே இந்த தோஷம் இல்லைன்னா இவன் ஏதுக்கு போய் பண்ணணும்? இவன் அதில் மனசை விட வேண்டாம், ஹிம்சையில் மனசை விடக்கூடாது. யாரையும் துவேஷிக்காம அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்திர கருண ஏவச்சா நிர்மமோ நிரஹங்கார சமதுக்க சுகக்ஷமி. யார் துவேஷம் இல்லாமல் சர்வத்திர மைத்ரி பாவத்தோட சமதுக்கங்களில் சமபுத்தியோடு கூட சுகதுக்கங்களில் சமபுத்தியோடு கூட ஆத்மாவிலேயே மனசை நித்திய நிரந்தரம் வச்சுண்டு வாழ கற்றுக்கணும். இதுதான் பக்திக்கு லட்சணம், இதுதான் பக்தி. இந்த விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லி கரபாஜனன்கிற யோகீஸ்வரர் லாஸ்டில் பகவானோட அவதாரத்தை சொல்கிறார். அங்கே பகவத் ஸ்துதி பண்ணுறார். நமஸ்தே வாசுதேவாய நமசங்கர்ஷனாய ச பிரத்யும்னாய அனிருத்தாய துப்யம் பகவதே நமः. நாராயணாய ரிஷயே புருஷாய மகாத்மனே விஸ்வேஸ்வராய விஸ்வாய சர்வபூதாத்மனே நமः. ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते சரணாரவிந்தம். 2 ஸ்லோகத்தில் பகவானை வந்தே மகாபுருஷதே சரணாரவிந்தம் அப்படின்னு ராமாவதாரத்தை ஸ்மரணை பண்ணி ஸ்துதி பண்ணுறார். சில பேர் இந்த தேயம் சதா பரிபவக்னம்ங்கிறது கிருஷ்ணாவதாரத்தை, தியக்த்வாசு துஸ்தியஜ சுரேப்சித ராஜ்யலக்ஷ்மிங்கிறது ராமாவதாரத்தைன்னு சொல்கிறது உண்டு. 2 ஸ்லோகமும் ராமாவதாரத்தை தான் சொல்கிறது குறிப்பிடுறதுங்கிற மாதிரி உண்டு. ரெண்டும் ஒன்றும் வித்தியாசம் கிடையாது. தேயம் சதா பரிபவக்னம் அபீஷ்டதோஹம் தீர்த்தாஸ்பதம் சிவவிரிஞ்சினுதம் சரண்யம் விருத்தியார்த்திகம் பிரணதபால பவாப்திபோதம். விருத்தியார்த்திகம் பிரணதபால பவாப்திபோதம் வந்தே மகாபுருஷதே சரணாரவிந்தம். பேரை சொல்லலை, ராமகிருஷ்ணன்லாம் சொல்ல. ஹே மகாபுருஷ தே சரணாரவிந்தம் வந்தே. ஹே மகாபுருஷ, உன்னோட சரணாரவிந்தத்துக்கு நமஸ்காரம். யாரு உனக்கு சரணாகதி பண்ணியிருக்காளோ அவனோட ஆர்த்தி அவனோட துக்கத்தை போக்கக்கூடிய அந்த சரணத்துக்கு நமஸ்காரம். பவாப்தி போதம், சம்சார கடலுக்கு ஒரு தோணி, ஒரு படகு, ஒரு நாவம் உன்னோட சரணத்தில். பகவானோட சரணத்தை வேதமே ஸ்துதி பண்ணுறது. சரணம் பவித்ரம் விததம் புராணயேன பூதஸ்தரதி துஷ்கிருதானி. அந்த பவித்திரமான சரணத்தை ஆசிரியிச்சால் அந்த சரணம் பவித்திரம், சர்வவியாபியம். ஈஸ்வரனோட சரணம் எங்கெங்க இருக்கோ அங்கங்க நம்ம தலை தூக்காது. பகவான் ரமண பகவான் சொல்றார், எல்லாமே நீயா இருக்கிறத இதுக்குள்ள நான் ஒன்று எங்கேருந்து எழும்புறது? வெளிவழி தீ நீர் மண் பல உயிராய் விரிவுரு பூத பௌதிகங்கள் வெளி ஒளி உன்னை அன்று இன்று எண்ணின் வேறு யான் யாருளன் விமலா. வெளிவராய் உளத்து வேறென விளங்கின் வெளிவருவேன் யார், வேறென வெளிவருவேன் யார், வெளிவராய் அருணாச்சல அவன் தலையில் விரிமலர் பதத்தினை வைத்தே அப்படின்னு.
அவன் தலையை அப்படி தூக்குற போது உன்னோட பதத்தை, உன்னோட சரணத்தை அவன் தலையில வச்சு நீ வெளிவர. என்ன எப்பப்ப இந்த அகங்காரம் அபிமானம் தலையை தூக்குறதோ உன்னோட சரணத்தை அங்கே வைக்க, அதுதான் பவித்திரம். தலை அகங்காரம் தலை தூக்கிறது தான் அபவித்திரம். அந்த அகங்காரத்தை தலை தூக்க விடாம நீ சரணத்தை அது மேல வச்சானா அந்த அகங்காரம் அடங்கிடும். சரணாகதிங்கிறோமே, நம்ம பகவானுக்கு சரணாகதி பண்ணோங்கிறோம். நம்மளால பண்ண முடியாது. நம்ம எப்படி சரணாகதி பண்றது? நம்ம எப்படி அடங்குவோம்? அடங்கவே முடியாது. இந்த அகங்காரத்துக்கு எப்படி அடங்க முடியாது? தானே தன்னை அழிச்சுக்குமா? சொல்லலாமே தவிர சரணாகதியெல்லாம் பண்ண முடியாது. அதனால தான் தமிழில் ரொம்ப அழகான ஒரு வார்த்தை, தடுத்து ஆட்கொள்ளல். அகங்காரம் அது இன்னமும் யாருக்கும் அடங்காம தான் போயின்னு இருக்கும். ஈஸ்வரன் கிருபையால அதை தடுத்து ஆட்கொண்டு அடங்க வைக்கணும். பாகவதத்திலே வருது, ஆக்கிரமிய ஆத்மனி அவஸ்திதம். இந்த ஜீவ அகந்தைய அவன் ஆக்கிரமணம் பண்ணி அந்த ஹிருதயத்தில் உட்கார்ந்துக்கிறான். நம்மளால பகவானை நோக்கி போக முடியாது. பிரதிகூல யாத்திரை தான் பண்ண முடியும். விஷயங்களை நோக்கி தான் போக முடியும். பகவானை நோக்கி போறதுங்கிறது அவனோட கிருபாசக்தி இழுக்கிறது தான் முடியும். ஆத்ம கிருப்பையினால தான் முடியும். அந்த ஆத்ம கிருப்பை தான் ஈஸ்வர கிருப்பை, குரு கிருப்பை எல்லாம் பேரை சொல்றோம். இந்த அபிமானம் ஸ்வயமேவ அடங்காது. அது ஈஸ்வர சந்நிதி, ஒரு பெரிய சாநித்திய விசேஷத்துல ஒரு சந்நிதியில தான் அடங்கும் அது. அதனால அந்த சந்நிதி ஒன்று கிடைச்சுடுத்தானா, ஏன பூதஹா தரதி துஷ்கிருதானி, அது நம்மளை பவித்திரம் பண்ணிவிடும். இப்போ மகாபலி முன்னாடி வாமனன் வந்தாரே இல்லையா, அப்படியே தாழ்த்தி தலை நின்று கொடுத்துட்டார். இந்த சந்நிதியை பார்த்ததும், உலகளந்த பெருமாளை பார்த்ததும் அப்படியே தலை தாழ்ந்து கொடுத்தோம். தேயம் சதா, எப்பவும் தியானம் பண்ண வேண்டியது என்னதுன்னா அந்த சந்நிதியை தான் தியானம் பண்ணும். எந்த சாநித்தியத்தில் என்னோட அபிமானம் தலை தூக்காம இருக்கோ அந்த சந்நிதியை நான் திரும்ப திரும்ப ஹிருதயத்துக்குள்ள தியானம் பண்றேன். தேயம் சதா பரிபவக்னம், எனக்குள்ள இருக்கிற துன்பங்களை எல்லாம் இல்லாம பண்ணக்கூடியது. அபீஷ்டதோகம், எனக்கு பரம மங்களத்தை, அபீஷ்டமானதை, எனக்கு அனுகூலமான பரமானுகிரகத்தை வர்ஷிக்கக்கூடியதான அந்த சரணாரவிந்தம். தீர்த்தாஸ்பதம், தீர்த்தம்னா பவித்ரீகரிக்கக்கூடியது. ஞானத்துக்கு தீர்த்தம்னு பேரு, யதிகளுக்கு தீர்த்தம்னு பேரு, ஜலத்துக்கு தீர்த்தம்னு பேரு. ரிஷி சங்க ரிஷி ஜுஷ்ட ஜலே குரவ், இருக்தகாரர் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்றா. ரிஷிகள் இருக்கக்கூடிய இடம், ஜலம், அவா ஸ்நானம் பண்ணக்கூடிய ஜலம், குரு, இதுக்கெல்லாமே தீர்த்த சப்தத்தால் வியபதேசிக்கப்பட்டது. நமக்கு இந்த 10 நாமங்கள் இருக்கு, தசநாமி, அதில் தீர்த்தன்னு ஒரு நாமம் இப்போ நாமெல்லாம் வந்திருக்கிறது. அந்த நாமத்தில் சரஸ்வதி தீர்த்த, புரி, பாரதி, அரண்யம், ஆசிரமம், பர்வதம், இப்படியெல்லாம் பேர் உண்டு. சாகரம், இந்த பர்வத சாகரெல்லாம் நம்மெல்லாம் அதிகம் கேட்டிருக்க மாட்டோம். அந்த தீர்த்தங்கிறது பியூரிஃபையிங்னு அர்த்தம். நம்ம சாதாரணமாக சொல்றது பரிசுத்தம் பண்ணுறது. இப்போ தீர்த்தி குர்வந்தி தீர்த்தானி, பகவானோட சரணம் என்ன பண்ணுறது? நம்மளை பவித்திரம் பண்ணுறது. அந்த சரணம் நம்மளை சுத்தம் பண்ணுறது. இதெல்லாம் பார்த்தா எல்லாரும் காலை தொடுறதுன்னு ஒரு பழக்கம் வந்துடுது நமக்கு. இந்த நம்ம சம்பிரதாயம், நம்ம பாதஸ்பர்ஷம் பண்ணுறது, நம்ம தொடுறதுங்கிறதே நமக்கு பழக்கம் கிடையாது. ஆனால் காலுங்கிறது என்னதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஞானம்தான் பகவானோட சரணம். சரண சப்தத்துக்கு சரணம், பாதம். இப்போ சங்கராச்சாரியருக்கு என்ன பேர்? பகவத் பாதகான்னு பேர். பகவானோட காலுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? அப்போ அந்த பாத சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னா பாஷ்யத்திலேயே வருது இது. பத்தியத்தே, பிராப்பியதே, பகவத் பிராப்திக்கு காரணமாக இருக்கிற ஞானத்துக்கு பாதம்னு பேர். அப்போ பகவத் பிராப்திக்கு காரணமாக இருக்கிற ஞானத்துக்கு சரணம்னு பேர். அப்போ அந்த ஞானம் தான் ஒருத்தனை சுத்தம் பண்ணுமே தவிர வெளியில் இருக்கிற காலுன்னு நினச்சக்கூடாது. பகவான் ரமண மகர்ஷியை தொடவே விட மாட்டான், பக்கத்துல எல்லாம். அது என்ன, முன்னால் ஒருத்தர் பக்தாள் கொஞ்சம் கிறுக்குகள்லாம் வந்துடுவான். ஒருத்தர் விரலை கடிச்சு விட்டுட்டான் ஒரு டைமில்.
இப்படியெல்லாம் நடக்கும். சில சமயத்தில் என்ன பண்ணுவா தெரியாது. எனக்கே ஒருக்கா நடந்தது மாதிரி. அப்போ அதனால இது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு. அப்போது காலை தொடுறது, காலை பிடிச்சிக்கிறதுன்னா போய் அது இந்த பாக்கியமாக இருக்கிற காலை பிடிச்சிக்கிறது இல்லை. அது பகவானோட சரணம்ங்கிறது பகவானோட உபதேசம்தான். அந்த சாநித்தியத்துக்கு தான் சரணம்னு பேர். அந்த சந்நிதி எது நம்ம அபிமானத்தை அடக்குமோ, நமக்கு சாந்தியை கொடுக்குமோ, அத்தியாத்ம வழியை காட்டுமோ, அதுதான் சரணம். சரிக்கக்கூடியது தானே சரணம். தட் விச் ட்ராவல்ஸ் இல்லையா, நம்மளை அத்தியாத்ம வழியில் நடக்க வைக்கிறது தான் சரணம். அந்த சரணத்தை ஆசிரியிக்கிறது, அதுதான் தீர்த்தாஸ்பதம் சிவவிரிஞ்சினுதம் சரண்யம். எல்லா தேவதைகளும் அந்த சரணத்தை தான் ஆசிரியிக்கிறான். பிருத்தியார்த்திகம் பிரணதபால பவாப்திபோதம். ஆறு அடங்கி அந்த பகவானுக்கு இருக்காளோ அவா விஷயத்தில் பகவான் பொறுப்பு. அவளை சம்சாரத்தை தேஷாமகம் சமுத்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி நச்சிராத் பார்த்த மையாவேஷித சேதசாம். யார் எனக்கு சரணாகதி பண்ணுறாளோ அவளை நான் அவா விஷயத்தில் பொறுப்பு. அவளை உத்தாரணம் பண்ணி சம்சாரத்துலேருந்து கரையேற்றிடுவேங்கிறார். வந்தே மகாபுருஷத்தே சரணாரவிந்தம் விருத்தியார்த்திகம். பயப்படாதேன்னு இல்லையா. விபீஷண சரணாகதி ராமாயணத்தில் விபீஷணன் வந்திருக்கான். ராவணனுக்கு கொஞ்சம் உபதேசம் பண்ணி பார்த்தான் விபீஷணன். சீதையை திருப்பி கொண்டு கொடுத்துடு, சீத்தைன்னு நினச்சிக்கிறையே, அழகாக இருக்கான்னு நினச்சிக்கிறையே, அது லங்கையை அழிக்க வந்திருக்கிற ஒரு சக்திப்பா. இந்த லங்கையில் இருக்கிற அசுராலாம் சௌக்கியமாக இருக்கா. ஹனுமானே பார்த்து சொல்கிறார், நல்ல அழகான சிட்டி, ரொம்ப சௌக்கியமாக இருக்கா. இந்த மூலபல யுத்தம்னு யுத்த காண்டத்தில் வரும். அந்த மூலபல யுத்தம் முடிஞ்சதுமே அந்த ராட்சசிகள்லாம் பாவம் கத்துறா. என்ன பண்ணுறான்னா, இந்த சூர்பனகையை கையில் கிடச்சா அவளை என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற. ஏன்னா இவ உறுத்தியால் வந்த வேணை இவ்வளவு ஒரு ராஜ்யத்துக்கே வேற வழி இல்லை. அப்போது அதனால விபீஷணன் எவ்வளவோ பிரார்த்தனை பண்ணுறார் ராவணன் கிட்ட, எல்லாரும் சௌக்கியமாக இருக்கட்டும்பா, அசுரர்கள்லாம் நல்ல சந்தோஷமாக நிம்மதியாக இருக்கட்டும், சாது ஜனங்கள்லாம் நிம்மதியாக இருந்து போட்டும், அழிச்சுடாதே வாழை, சீதையை திருப்பி கொண்டு கொடு. இந்த கூட இருக்கிறவாள்லாம் ஜால்ரா போடுறவாள்லாம் எல்லா மினிஸ்ட்ரியிலையும் இருப்பாள். இவா சொல்கிறது எல்லாம் கேட்காதே, இவா ஒன்னையும் அழித்து லங்கையும் அழிச்சுட்டு தான் விடுவாள். அதனால் இவன் ஒருத்தன் கூட உனக்கு இல்லை, உனக்கு புள்ளேன்னு ஒருத்தனை வச்சுருக்கியே இந்திரஜித்து, அவன் உன்னோட சனி. உன்னோட ஹிதம் தத்யம் து அகம் ப்ரூமி தீயதாமஸ்ய மைதிலி. உனக்கு ஹிதத்தை நான் சொல்கிறேன்ப்பா, உனக்கு பிரியமாக இவாள்லாம் பேசுவா, உனக்கு பிடிக்கும் அவா பேசுறது. நான் பிடிக்கிறது, நான் சொல்கிறது பிடிக்காது உனக்கு, ஆனால் உனக்கு நல்லது எதுன்னு பார்த்து நான் சொல்கிறேன், திருப்பி கொண்டு. அப்புறம் கேட்க மாட்டேங்கிறான் ராவணன். அப்போது ஒரு விஷயம் சொல்கிறான், லோகத்தில் இப்படி தான் ஹிதம் சொல்கிறது ரிஸ்கி வேற. ஒரு ஆளுக்கு போய் அவன் பிடிக்காது, ஆனால் அவளுக்கு நல்லது ஏதோ நம்ம சொல்லணும்னா வி ஆர் டேக்கிங் எ ரிஸ்க். அப்புறம் அவளுக்கு அது பிடிக்காது, மாத்திரமல்ல நம்மளையும் பிடிக்காது, நம்ம கெட்ட பேர் தான் வாங்கிப்போம். போய் சொல்லிவிட்டோமானா ஒரு நல்லது வரட்டும்னு சொன்னோம்னா அதனால நிறைய பேர் கிளவராக என்ன பண்ண, நமக்கு என்ன போச்சு, என்னத்தையோ பண்ணிட்டு போட்டோன்னு போயிடுவான். நமக்கு என்ன போச்சு, அவன் அப்படி இருந்தானா அப்படி இருந்தானா, வை டேக் ரிஸ்க், என்னத்தையோ பண்ணிட்டு போட்டோன்னு போயிடுவான். அப்போ அது ஒரு ரிஸ்கி வேற இந்த ஜாப். அதனால இங்கே விபீஷணன் சொல்கிறான், வக்தா ஸ்ரோதாஜ துர்லபா. இந்த ஹிதமானதை ரிஸ்க் எடுத்து சொல்கிறவன் ரொம்ப ரேர், அதை கேட்குறவன் அதை விட ரேர். நீ இன்னுமே இங்கே இருக்காத. கதை ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கு, ஆனால் அங்கே இருந்தால் ரொம்ப டேஞ்சர் உண்டு. பொலிட்டிக்ஸ் இது. பொலிட்டிக்ஸ் எல்லா காலத்துலேயும் வயலண்ட்டு தான். அதனால் அங்கே இருந்தால் ராவணனுக்கு அண்ணா தம்பி எல்லாம் கிடையாது, குபேரனையே பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டு எல்லாம் ராஜ்யத்தை வாங்கிட்டவன் அவன். அதனால இங்கே இருந்தால் டேஞ்சரஸ்ன்னு தெரிஞ்சுன்னு விட்டார். தன் கூட யாராவது வரத்துக்கு இருக்காளான்னு பார்த்தா ஒரு 3 ராட்சச அலை கூட்டினா 4 பேர் சமுத்திரத்தோட மேலே ஆகாச வழியாக இந்த பக்கம் வந்துட்டான். இங்கே நிற்கிறா இவா
அசுர ராட்சச வானரர்கள்கிட்டலாம் சொல்கிறார், ராவணனை விட்டு சன்னியாசியாக வந்திருக்கேங்கிறான். குடும்பம் கிடையாது, பத்தினி கிடையாது, பகவான் கிட்ட வரபோது எப்படி வரணுமோ அப்படி வந்திருக்க. தியக்த்வா புத்திராம்ச என்ன எல்லாம் பாரியா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ராகவம் சரணம் கதா, ராமனே கத்தின்னு வந்திருக்கேன். நம்ம திரும்பி போக முடியாது. ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் இஸ் லைக் தட். When you walk the back side, not only the door is closed, the door will disappear. There is no going back. One has to burn the boats and walk. அவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கு ஈஸ்வரன் கிட்ட. பார்க்கணுமே முன்னால் நடக்கிறது, அவன் காப்பாற்றுவானா பார்க்கணுமே. ரக்ஷிஷ்யதி இது விஸ்வாசா அப்படின்னு ராமானுஜர் சொல்றார். அவன் ரட்சிப்பான் அப்படின்னு நம்பிக்கை வேணும் உனக்கு. அந்த நம்பிக்கை இல்லைன்னா பின்ன என்ன அர்த்தம்? அப்படி விபீஷணன் நிற்கிறான். இந்த வானரர்கள்லாம் பார்த்தா அவளுக்கு ஒரே உற்சாகம். அங்கே போயிட்டு தான் சண்டை போடணுன்னா இங்கேயே 4 கிடச்சிருக்கு. ஒவ்வொன்றுமா சொல்கிறது, கடிக்கலாமா மந்தலாமா எல்லாம் குதிச்சு பார்க்கறது. கேரளாவில் இந்த சாக்கியார் கூத்து உண்டு, அதில் இந்த கதையெல்லாம் அவளுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல். அப்புறம் எல்லாரும் ராமரை போய் சொல்கிற, ராமரை அழைச்சிட்டு வரா. ராமர் கேட்குறார், வா சேர்த்துக்கலாமா சேர்த்துக்கப்படாதா, ஒவ்வொரு குரங்கு வரும்னு சொல்கிறது. சில பேர் அவளை நன்னா கொஸ்டின் பண்ணணுங்கிறது, சில பேர் அடிக்கலாம், இப்போவே வதம் பண்ணிவிடலாம். ஹனுமானை தவிர யாருமே கம்ப்ளீட்டாக அவனை எடுத்துக்கலான்னு ஒத்துக்கலை. சுக்ரீவன் சொன்னால் அவன் சொந்த அண்ணாவையே டைமில் விட்டுட்டு வந்தவன நம்ம எப்படி நம்புறதுன்னு கேட்டான். ராமர் லக்ஷ்மணனை பார்த்து ஒன்று மந்தஹாசம் பண்ணாராம். ஈஷத் உத்ஸ்மயமானஹா லக்ஷ்மணம் பிரதி லக்ஷணம். ஏன்னாக்கா இவன் பண்ணினது இவன் மறந்துட்டான், இவன் அதே தான் பண்ணியிருக்கான், மறந்து போயிட்டான். ந சர்வே பிராதரஸ்தாத் பவந்தி பரதோபமாக மத்விதாவா பிதுஃப் புத்திராக சுஹൃதஸ்ய பவத்விதாக. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். எல்லா சகோதரர்களும் என்னோட பரதன் மாதிரி இருக்க மாட்டாப்பா. அப்போது சுக்ரீவனுக்கு மூஞ்சி இப்படி சின்னதாகிடுது. அப்போ தான் அவருக்கு புரிஞ்சுது, ஆனால் ஒன்றை மாதிரி சுகൃத்துக்களும் இருக்க மாட்டான், என்ன மாதிரி பிள்ளையும் நம்ம பிறக்க மாட்டான்னு ராமர். நிறைய இடத்துல ராமாயணத்தில் சொல்கிறாரு, அது என்ன மாதிரி இனிமேல் யாரும் வேண்டான்னு விடுறார். என்னோடய அம்மாவுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் வந்துடுது என்னால், அதனால் ந மாஸ்ம சீமந்தினி காச்சித் ஜனயேத்து புத்திரமீதிருஷம் சௌமித்ரே யோகம் அம்பாயாக தத்மி சோகம் அனந்தகம். ஒரு சீமந்தினியும் என்ன போல ஒரு பிள்ளையை நம்ம பிரசவிக்கவே படாது அப்படின்னு ராமர் சொல்கிறார். அது ஏன்னா என்னோட அம்மாவுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் வந்துடுது. இப்படி இப்படி போய் அழைச்சின்னு வாங்குறார் சுக்ரீவன் கிட்ட. ஆனையினம் ஹரிஸ்ரேஷ்ட, யாரும் தெரியாது, யாரோ நீங்களே கத்தின்னு சொல்லி நிற்கிறார்னா, தத்தமஸ்ய அபயம் மயா, பார்க்கவே இல்லை, அபயம் கொடுத்துட்டேன், இன்னும் பார்க்கலையே, ப்ராஸ்பெக்டஸ் எல்லாம் பார்க்கலையே, அதுக்குள்ள அட்மிஷனா? அங்கேருந்து நான் வந்திருக்கேன் கொடுத்தாச்சு. தத்தமஸ்ய அபயம் மயாம். யாரு தெரியாது சுவாமி, பரவாயில்லப்பா, விபீஷணோவா சுக்ரீவ யதிவா ராவணஸ்வயம். இல்லை விபீஷணன் தான் வேணும்னு இல்லை, ராவணனே வந்தாலும் கொடுத்தாச்சு. சகிருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மீதி ஜயாச்சதே அபயம் சர்வபூதேப்யா ததாமி ஏதத் விரதம் மம. நம்மளாம் ஒரு விரதம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு விரதம். பகவான் சொல்றார், எனக்கு ஒரு விரதம் இருக்கு, பக்தனுக்கு ஒரு விரதம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு விரதம் இருக்கு. யாரு சம்பூர்ணமா சரணாகதி பண்றானோ, நான் உன்னோடது உன்னை சேர்ந்தவன்னு சொல்றானோ, அவன் எப்படி வேணா இருக்கட்டும், என்னெல்லாம் கெடுதல் வேணா இருக்கட்டும். கீதையிலையும் சொன்னா, அபிச்சேத்து சுதுராச்சாரா, கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லை, பரம துராச்சாரியா இருக்கட்டுமே. பஜதேமாம் அனன்யபாக், வேற ஒரு கதியும் இல்லை, வேற ஒன்றும் இல்லை, நீயே எனக்கு கதின்னு ஒருத்தன் வந்துட்டான்னா விட முடியாது. எல்லாம் போய் அவன் இவனா அவனா அதுக்கப்புறம் எல்லாம் எல்லாம் சரியே தப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. சகிருதேவ பிரபன்னாயம் தவாஸ்மி, அதுதான் வாக்கியமா பகவான் கிட்ட. நான் ஒன்ன சேர்ந்தவன், தவ அஸ்மி,
என்னோடு பகவானையும் கூப்பிடுவோம் நம்ம இல்லையா? அப்படி சொல்லத்தை விட நல்லது என்னன்னா, நான் உன்னோடது. என்னோட பகவான்னா பகவானை நம்ம பார்த்துக்க வேண்டி வரும். நம்ம பகவானோடது ஆயிட்டானா நம்மளை பார்த்துக்கிறது பகவானோட பொறுப்பாயிடுறது. தவாஸ்மீதி சயாச்சதே அபயம் சர்வபூதேப்யம். அவனுக்கு யாருக்கிட்டேருந்து இன்னும் பயம் கிடையாது, யாருக்கிட்டேருந்து ஒரு கஷ்டம் கிடையாது. நான் அதுக்கு வாக்கு கொடுக்குறேன். அபயம் சர்வபூதேப்யா. அவனை அபயம் கொடுக்கறதுங்கிறது என்னோட விரதம். பக்தனுக்கு காப்பாத்துறதுங்கிறது என்னோட விரதம், பக்தனோட கூட. இதுக்கு வியாக்கியானம் போல பாகவத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, மகாபலிகிட்ட சொல்றது. சரணாகதி பண்ணின போது ரக்ஷிஷ்யே சர்வதோகம் துவாம், உன்னை எல்லா விதத்திலையும் நான் காப்பாற்றுவேன். சானுகம், உன் கூட யார் யார் இருக்காளோ அவா விஷயத்துலையும் நான் பொறுப்பு. ஏதோ டேஞ்சர் வரா மாதிரியெல்லாம் இருக்கும், ஒன்றும் வராது. சபரிச்சதம், என்னென்ன வஸ்து வகைகள்லாம் இருக்கோ அந்த விஷயத்துலையும் நான் பொறுப்பு. பொறுப்புன்னா நீ எங்கேயும் வைகுண்டத்தில் இருந்து பார்த்துப்பியா? சதா சந்நிகிதம், பக்கத்தில் இருந்து. அதை நான் நம்பணுமா? திரக்ஷதே பவான், நீ பார்ப்ப, உனக்கு தெரியும், கண்ணுக்கு தெரியும்னுட்ட நீ பார்ப்ப. நான் பக்கத்தில் இருக்கிற சாநித்தியம் உனக்கு தெரியும், உனக்கு காப்பாற்றுறது தெரியும், ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தெரியும், எல்லாம் உனக்கு தெரியற மாதிரி நான் உனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன். ரக்ஷிஷ்யே சர்வதோகம் துவாம் சானுகம் சபரிச்சதம் சதா சந்நிகிதம் வீர தத்ரமாம் திரக்ஷதே பவான். இப்படி சகிருதேவ பிரபன்னாய பரிபூர்ணமாக சரணாகதி பண்ணியிருக்கானால் தவ அஸ்மி, நான் உன்னோடதுன்னு ஒருத்தன் சரணாகதி பகவான்கிட்ட கொடுத்துட்டான். தவாஸ்மி ஜயாச்சதே அபயம் சர்வபூதேப்யா. அவனுக்கு யாருக்கிட்டேருந்து வாழ்க்கையில் எதுலேருந்தும் அவனுக்கு நம்ம கஷ்டம் வராது. ஏதத் விரதம் மம மித்ரபாவேன சம்பிராப்தம். பகவான் என்ன சொல்றான், நீ எனக்கு பக்தனாலாம் வர வேண்டாம், ஃப்ரெண்டை வாயேன்னு கூப்பிடுறான். கிருஷ்ணா கீதையிலையும் பகவான் சுகிருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்தி மிர்ச்சதி. பகவானை ஃப்ரெண்டுன்னு ஒருத்தன் பிடிச்சுன்னு விட்டான்னா சாந்தி வந்துடுமா. சுகிருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்தி ரிச்சதி. மித்ரபாவேன சம்பிராப்தம். யார் ஒருத்தன் நான் உன்னோட மித்திரம்னு வந்துட்டானோ ந தியஜேயம் கதஞ்சன, ஒரு காரணத்தாலேயும் நான் அவனை விடமாட்டேன். இல்லை, அவன் நல்லவனா இருந்தா தோஷோ எத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத். என்ன தோஷம் வேணா இருக்கட்டும், எவ்வளவு கெட்டவனா இருக்கட்டும், என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கட்டும், பட் இஃப் ஹி ஹாஸ் டேக்கன் திஸ் டிவைன் ரிசால்வ், ஐ வில் நாட் கிவ் ஹிம் அப். இது ரொம்ப முக்கியம். இந்த ரிசால்வ் தான் முக்கியம். நான் கொளுத்து அங்கே போட்டாச்சு பகவான் மேலே. நான் உன்னோடதுன்னு சொல்லிவிட்டானா நத்தியஜேயம் கதஞ்சன தோஷோ யத்யபி தஸ்ய ஸ்யாத் சதாமேததகர்ஹிதம். இதுதான் சஜ்ஜனங்கள் காட்டியிருக்கிற வழி. இப்படிதான் பெரியவாள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கா. பிருத்தியார்த்திகம் பிரணதபால பவாப்திபோதம். யாரு பிரணத்தி பண்ணியிருக்காளோ அவளை சம்சார கடலை தாண்ட வைக்கக்கூடிய அந்த மகாபுருஷரோட சரணாரவிந்தத்துக்கு நமஸ்காரம். தியக்த்வா சுதுஸ்த்யஜ சுரேப்சிதராஜ்யலக்ஷ்மீம். இந்த ஸ்லோகம் கிளியரா ராமாவதாரத்தை சொல்றது. தேவர்களே ஆசைப்படக்கூடிய ராஜ்யலக்ஷ்மி. சின்ன சின்ன ஒன்றும் இல்லாத ஒரு பஞ்சாயத்தில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு சீட்டை விட முடியலை நம்மளா. ஒன்றுமே இல்லாத ஸ்தானமானங்களையெல்லாம் விட முடியலை. ஒரு சத் சங்கத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிற செயர்லேயே அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் விலக முடியலை. பாகவத சப்தானா ஒரு கர்ச்சீஃபை போட்டு வச்சுடுவான். அந்த கர்ச்சீஃபை எங்கேயாவது அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நீக்கினா அங்கேயே யுத்தம், குருக்ஷேத்திரம் பாகவதம் மகாபாரதமா மாறிடும். அப்படி இருக்கிறத அந்த அயோத்தியாதிபத்தியம், தேவர்கள் ஆசைப்படக்கூடிய ராஜ்யம், தேவானாம் புரி, அப்படி இருக்கிற அந்த அயோத்தியால சுதுஸ்தியஜ ராஜ்யலக்ஷ்மியும் கொஞ்சம் கூட அதை
ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஒன்று யார்கிட்டையாவது கன்சல்ட் பண்ணுறது பேசுறது எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு க்ஷணத்தில் விட்டாச்சு. சீதை சொல்கிறா, இது என்ன தியாகம், மனசா பூர்வமாசாத்திய வாச்சா பிரதி கிரகீதவான் அப்படின்னு. மனசால முதல்ல தியாகம் பண்ணின பிறந்தான். சில பேர்லாம் வந்து சரி நீங்க சொல்றீங்க சரி, உள்ள விட முடியாது. இது சீதை சொல்றா, உள்ளால விட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வாயால சரின்னு சொன்னாராம். வாயால சரின்னு சொல்றது அப்ப சொல்லியாச்சு. அப்படி ஒரு ரினன்சியேஷன். வாயால வெளிப்படையா இருக்கிற ஒரு தியாகம் இல்லை, உள்ளால அந்த தியாகம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் வாயால சரி. ஏவமஸ்து கமிஷ்யாமி வனம் வஸ்து மகம் த்விதா அப்படின்னு. அப்படி தியக்த்வா சுதுஸ்த்யஜ சுரேப்சிதராஜ்யலக்ஷ்மீம் தர்மிஷ்ட ஆர்யவஜசா யதகாதரண்யம் மாயாமிருகம் தைதயேப்சிதமன்வதாவத். தன்னோட பத்னி ஆசைப்பட்டாங்கிறதுக்காக அந்த மாயாமிருகத்துக்கு பின்னாடி பகவானை நீ ஓடினியே. வந்தே மகாபுருஷதே சரணாரவிந்தம். ஏ மகாபுருஷ, உன்னோட சரணத்துக்கு நமஸ்காரம். அந்த சரணத்துக்கு ராமரே ரொம்ப ஸ்பெஷாலிட்டி கொடுத்துருக்கார். அந்த 14,000 ராட்சசர்கள் வர, கரதூஷணர்கள், காட்டுல பஞ்சவட்டியில பெரிய யுத்தம் வரப்போறது. அங்கேதான் ராமரோட அந்த கம்பீர பிரகிருதி எல்லாம். லக்ஷ்மணன் கிட்ட சொல்றார், சீதைய கூட்டிட்டு போய் அந்த குகையில நில்லு அப்படின்னு. லக்ஷ்மணனுக்கு ஒரு சந்தேகம், அண்ணாவை தனியே விட்டுட்டு போலாமா? 14,000 பேர் வரா, தனியவா யுத்தம் பண்றது, தனியே விடலாமா அப்படின்னு கொஞ்சம் ஒரு தயக்கம். ஷாபிதோ மம பாதாபியாம் அப்படின்னு, என்னோட பாதத்தை வச்சு நான் ஆக்ஞை பண்றேன். போய் நின்றுட்டு என்னோட பாதத்தை வச்சு நான் ஆக்ஞை பண்றேன், போய் இல்லை. ஷாபிதோ மம பாதாபியாம் அப்படின்னு. அப்படி மாயாமிருகம் தைதயேப்சிதமன்வதாவத். தைத்தையா சீதையா ஈப்சிதம், அந்த சீதையை ஆசைப்பட்ட அந்த மாயாமிருகம் ஒரு பிரமை. அந்த கதையில ஈஸ்வரனே அவதாரம் பண்ணி அந்த பிரமையை காட்டுறாருங்க. அதுக்கு பின்னாடி நீயும் ஓடினியப்பா ஒரு பிராகிருத மனுஷன் மாதிரி. வந்தே மகாபுருஷதே சரணாரவிந்தம். இப்படி பகவானோட அந்த சரணாரவிந்தத்தை ஆசிரியிச்சுண்டு தான் இந்த கலியில பகவன் நாம சங்கீர்த்தனத்தால பக்தி சாந்தி வரும் சொல்றோமே. நஹ்யத பரமோ லாபஹம் தேஹினாம் பிராம்யதாமிஹ யதோ விந்தேத பரமாம் சாந்திம் நஷ்யதி சம்ஸ்ருதி. அவனோட சரணத்தை ஆசிரியிக்க பரமசாந்தி ஹிருதயத்தில் வருது. அஜ்ஞானம் நீங்கிறதுனால சம்சாரம் நிவர்த்தமாயிடுறது. கிருதாதிஷு பிரஜாராஜன் கலாவிச்சந்தி சம்பவம் கலௌ கலு பவிஷ்யந்தி நாராயண பராயணாக. நம்ம பிறந்திருக்கிற காலத்தை நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே. இதில் என்னென்ன நல்லது இருக்கோ அதை நினச்சி சந்தோஷப்பட்டுக்கணும். நம்ம இந்த கலியில் பிறந்திருக்கோமே, இல்லை இந்த காலத்தில் அப்படி ஒன்றும் நினச்சிட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. இப்படி இருக்கா, இங்கே சத்சங்கம் கிடைக்கிறதே, நல்ல ஏசி ஹாலில் உட்காந்துட்டு பாகவதம் கேட்குறோமே, இதெல்லாம் பழைய காலத்தில் நடக்குமா? சந்தோஷப்பட்டுக்க தான் வேணும். என்னென்ன இதில் பாசிட்டிவாக இருக்கோ. மொபைல் இருக்குது, மொபைலை நம்ம ஒரு பக்கத்துக்கு சொல்கிறோமே இல்லையா, இன்னொரு பக்கத்து என்ன மொபைலை வச்சுட்டே நிறைய பேர் பாகவதம் கேட்குறா, கீதை கேட்குறா. ஒரு பாட்டி சொன்னால் எங்ககிட்ட, நீங்கள் மொபைல் அப்பப்போ கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறீங்களே, எனக்கு அதுவே தான் கோவில். ஏன்னா காத்தாலேருந்து ராத்திரி வரை நான் அதுலேயே தான் பாகவதம் கேட்குறேன், ராமாயணம் கேட்குறேன். எங்களுக்கெல்லாம் வர முடியாத, யாரும் அழைச்சின்னு வரமாட்டா, இதெல்லாம் கேட்டுன்னு இருக்கேன். அது அப்போ பார்த்தப்போ நினச்சி, ஓ தேவையில்லை, அப்படி அதை உபயோகப்படுத்த தெரிஞ்சானா நல்லது. எல்லாத்தையுமே திவ்யமாக்கலாமே. அதான் ரீசெண்டாக கூட சொன்னோம், இந்த மொபைலை எப்போ பார்த்தாலும் சத் சங்கம் கேட்டு, பகவத்கீதை கேட்டு, பாகவதம் கேட்டு, நல்ல ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் கேட்டு கேட்டு அப்புறம் இந்த மொபைலை பார்க்குறதையே சாலக்கிராமம் பார்த்தா மாதிரி கண்ணீர் வரணும்.
அப்போ சம்சாரத்தை ஜெயிச்சுட்டோம் நம்ம. ரொம்ப பாசிட்டிவ் இது, டெய்ஃபையிங் இட். சிரிக்கப்படாது, வாஸ்தவமாக சொல்கிறேன் நான். இப்போ இந்த பாகவத புஸ்தகத்தை பார்த்தாலே பக்தி வரும் இல்லையா? இந்த பாகவதத்தையே சிரஸில் வச்சுக்கிறோம். அது மாதிரி அந்த அந்த பாட்டி அப்படி தானே சொன்னேன், எனக்கு அது கோவில்னாவா. அப்போ அதை எதையுமே பாசிட்டிவாக மாற்றிக்கலாம். நெகட்டிவாக அதுக்கு ஒரு சைடு இருக்குது, அதை அப்படியே பாசிட்டிவாக மாற்றிக்க முடிஞ்சுதானால் எதை நாம் நிந்தை பண்ணுறோமோ அதுவே நமக்கு சம்சாரத்திலிருந்து கரையேறதுக்கு இருக்கிற வழியாயிடும். பழைய காலத்தில் கிடைக்காத பலதும் இப்போ இதை வச்சுட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணா. சில பேர் தூரக்கு எங்கேயோ இருந்துட்டு கீதை படிக்கிறா, பாகவதம் படிக்கிறா இல்லையா. ஒரு ஒரு இந்த என்ன கொரோனா வந்த ஒரு டைமில் எங்கேயும் போக முடியாப்போ இருந்த இடத்துல வச்சுட்டு அந்த முமுட்சுத்துவம் பாருங்களேன், எங்கெங்கேயோ சத்சங்கம் பண்ணி பண்ணி இப்போ அது பழக்கமாகி அமெரிக்காவில் இருந்து இங்கே வேதம் படிக்கிறான், நாராயணியம் படிக்கிறா, பாகவதம் படிக்கிறா, கீதை படிக்கிறா. நிறைய பேர் சத்சங்கம் எல்லாரும் கிடைக்கலைங்கிற கஷ்டமே இல்லை, ஆற்றுல இருந்து 4 பேரை எங்கெங்கேயோ வச்சுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டே அவள் சத்சங்கத்தில் இருக்கா. இதெல்லாம் கலியோடு மகிமை தானே இல்லையா? எதுலேயுமே அந்த சைடை பார்த்தா அந்த பக்கம் ரொம்ப மோசம், இந்த பக்கம் பார்த்தானா இது ரொம்ப நல்லது. அப்போ நல்லதை பார்க்கலாமே. இன்னைக்கு நிச்சயமாக யாரோ கேட்கப்படுறா, சுவாமி நீங்கள் தான் இதை சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்பா. அப்படின்னு வாஸ்தவமா எப்படி வேணால் பார்க்கலாம், ஒரே விஷயத்தை தான் எப்படி வேணால் பார்க்கலாம். அதை திவ்யமாகவும் பார்க்கலாம், அலௌகிகமாகவும் பார்க்கலாம், பகவத் ஆராதனைக்கு உபயோகப்படுறதாகவும் பார்க்கலாம், எந்த விதத்தில் வேணுனாலும் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். அதனால இந்த கலிம் சபாஜயந்தி ஆர்யாக, இந்த கலியை பெரிய மகிமை சொல்கிறான். ஏன்னா ஈஸியாக முக்தி அடைஞ்சு விடலாம். கிருத்தாதி யுகங்களில் ஜனிச்சவா கூட கலியில் ஜனிக்கணும்னு ஆசைப்படுறான். ஏன்னா நிறைய மகாபுருஷர்கள் அங்கங்கே வருவா, அங்கங்கே வருவா. क्वचित् क्वचिन् महाराज द्रविडेषु च भूरिशः भक्तास्तावत् कलौ स्युः द्रमिळभुवि ततो भूरिशस्तत्र चोच्चैः कावेरीं ताम्रपर्णीं अनुकिलकृतमालां च पुण्यां प्रतीचीं हा मामपि एतदन्तर्भवमपि च विभो किञ्चिदञ्जद्रसं त्वयि आशापाशैर्निबध्य भ्रमयन भगवन् பூரயத்வன்னிஷேவாம். பட்டதிரி இந்த ஸ்லோகங்களை எடுத்து நாராயணியத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார். பக்தாக தாவத்து கலவு ஸ்யுஹு, கலியில் நிறைய பக்தர்கள் வருவா. பெரும்பாலும் எங்கே வருவா அப்படின்னா தாமிரபர்ணீ நதி யத்ர கிருதமாலாபயஸ்வினி காவேரி ச மகாபுண்யா பிரதீச்சி ச மகாநதி ये पिबन्ति जलं तासां मनुजामनुजेश्वरां प्रायो भक्ताः भविष्यन्ति वासुदेवे अमलाशयाः. தாமிரபர்ணி, காவேரி, பாலாறு, பிரதீச்சி நதிகள், பாரதப்புழை. அவர் பட்டதிரி பிறந்தது இந்த பாரதப்புழா தீரத்தில். இதை சொல்லி பட்டதிரி சொல்கிறார், அவளுக்கெல்லாம் பக்தி வந்துடும் ரொம்ப ஈஸியான்னு சொல்கிற. ஹா மாமபி ஏதது அந்தர்பவம். குருவாயூரப்பா எப்படியோ நானும் இதுக்குள்ளே இன்க்ளூட் ஆகிட்டேன், இந்த குரூப்புக்குள்ளே வந்துட்டேன். ஹா மாமபி ஏதது அந்தர்பவம் அபி ச விபோ கிஞ்சித் அஞ்சத்ரசம் துவை. எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்கள்கிட்ட பக்தியும் இருக்கு. ஆஷாபாசை நிபத்திய, திருப்பி ஆஷாபாசத்தில் கட்டுப்பட்டு உன்னை மறந்துடாமல் என்னை காப்பாற்றுப்பா. ஆஷாபாசை நிபத்திய பிரமயன பகவன், என்னை திருப்பியும் டெலூஷனில் டெலூட் பண்ணிவிடாதே, என்னை மோகிக்க வச்சுடாதே. பூரயத்வன் நிஷேவாம், இந்த வாழ்க்கையில் அந்த பகவத் சபர்யா பகவத் ஆராதனா லக்ஷண தர்மத்தை ஃபுல்ஃபில் பண்ணி கூட எனக்கு கொஞ்சம்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். தேவர்ஷி பூதாப்த நிருணாம் பித்ருணாம் ந கிங்கரோ நாயம் ரிணீச்ச ராஜன் சர்வாத்மனாய சரணம் சரண்யம் கதோ முகுந்தம் பரிஹிருத்திய கர்த்தம். சாதாரணமாக சந்நியாசம் எடுத்துட்டான்னா அவன் தேவாளுக்கு கிங்கரன் இல்லை, ரிஷி ரிணம், தேவ ரிணம், பிதிரு ரிணம், எல்லா கடமும் அவனுக்கு போயிடுது. இங்கே பாகவதம் என்ன சொல்றது, யாரு பரிபூர்ணமா பகவானுக்கு சரணாகதி பண்றானோ
அவன் சன்னியாசியாக இருந்தாலும் வேஷத்தினால மட்டும் ஒருத்தன் சன்னியாசி ஆகிட முடியாது. காஷாயத்தினாலேயோ மொட்டை அடிச்சுன்றதுனாலையோ பேரை மாத்தின்றதுனாலையோ அந்த ஒரு கர்மா பண்ணினத்தினாலேயோ ஒரு ஆள் யதி ஆகிட முடியாது. இந்த லட்சணங்கள் வந்தால் தான் ஒரு யதி. இந்த லட்சணங்கள் சந்நியாசம் பாக்கியமாக இல்லாமல் ஒருத்தனில் வந்தால் கூட அவன் சன்னியாசி தான். அப்படி இருக்கக்கூடியவன் தேவ ரிஷி பூதாப்த நிருணாம். தேவர்களுக்கு, ரிஷிகளுக்கு, பூதங்களுக்கு, தன்னை சேர்ந்த மனுஷாளுக்கு யாருக்குமே அவன் ந கிங்கரஹா, யாருக்கும் அவன் எந்த விதத்துலையும் கடங்காரன் இல்லை. அவன் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு இல்லை. நாயம் ரிணி, அவன் கடங்காரன் இல்லை. ஏன்னா சர்வாத்மனாயா முகுந்தம் பரிஹிருத்திய கர்த்தம் சரணம் கதா. எல்லாத்தையும் அவன் சர்வாத்மனா பகவானுக்கு சரணாகதி பண்ணியிருக்கான். ஸ்வபாதமூலம் பஜத பிரியஸ்ய தியக்தான்யபாவஸ்ய ஹரிஃ பரேஷः விகர்ம யச்சோத்பதிதம் கதஞ்சித் துனோதி சர்வம் ஹிருதி சந்நிவிஷ்டः. இப்படி கரபாஜனன்கிற யோகீஸ்வரர் பாகவத தர்மத்தை சொன்னார். இப்படி பாகவத தர்மத்தை கேட்ட நிமி சக்கரவர்த்தி மிதிலாதிபா ஜனகர், அவரும் ஜனகர் தான். தர்மான் பாகவதானித்தம் ஸ்ருத்வாத மிதிலேஸ்வரः ஜாயந்தேயான் முனீன் பிரீதः சோபாத்யாயோ ஹி அபூஜயன். அந்த ஜாயந்தேயாக, ஜெயந்தி ரிஷபயோகீஸ்வரரோட பத்னி, அவரோட பரம்பரை வம்சத்தில் பிறந்த அந்த முனிகள் நவயோகிகளுக்கு எல்லா வைதிகள் அங்கே உபாத்தியாயர்கள்லாம் இருக்க எல்லாரும் சேர்ந்துமா ஆராதனை பண்ணினாலும், எல்லாருமா சேர்ந்து அவளுக்கு பூஜை பண்ணினா. ததோ அந்தர்ததிரே சித்தாக சர்வலோகஸ்ய பஷ்யதா. அங்கே எல்லாரும் பார்த்துட்டே இருக்க அவன் மறைஞ்சுட்டாளாம் அந்த சித்தர்கள். ராஜா தர்மான் உபாதிஷ்டன் அவாப பரமாம் கதிம். அந்த ஜனகரும் அந்த தர்மத்தை ஆசிரியிச்சு பரமகதிய ஜீவன் முக்தி நிலையை அடைஞ்சார். துவமப்யேதான் மகாபாக தர்மான் பாகவதான் ஸ்ருதான் ஆஸ்தித ஸ்ரத்தயா யுக்தோ நிசங்கோ யாஸ்யசே பரம். நாரதர் சொல்றார் வசுதேவர்கிட்ட, நீங்களும் இந்த பாகவத தர்மத்தை ஆசிரியிச்சு ஸ்ரத்தையோடு இதை ஆச்சரிச்சா நிசங்க சங்கத்தை எல்லாம் நீக்கம் பண்ணி அந்த பரமகதியை அடைய முடியும். யுவயோஹோ கலு தம்பத்யோஹோ யசசா பூரிதம் ஜகத் புத்திரதாம் அகமத்யத்வாம் பகவான் ஈஸ்வரோ ஹரிஹி. உங்களோட மகிமை தான் லோகம் பூரா வியாபிச்சிருக்கு. சாக்ஷாத் கிருஷ்ணனா பகவான் உங்களுக்கு அவதாரம் பண்ணியிருக்காரு. புத்திரதாம் அகமத்யத்வாம் பகவான் ஈஸ்வரோ ஹரிஹி தர்ஷனாலிங்கனாலாபை சயனாசன போஜனை ஆத்மாவாம் பாவித கிருஷ்ணே புத்திர ஸ்நேகம் பிரகுர்வத்தோ. அந்த கண்ணன் கிட்ட இருக்கிற அந்த பிரேமையினாலேயே நீங்கள்லாம் பரம பரிசுத்தி அடைஞ்சுட்டேன். வெறுத்து துவேஷம் பண்ணினவாள்லாம் முக்தாள் ஆயிட்டான். சிசுபாலன், கம்சன் இவாள்லாம். வைரேணயம் நிருபதயா சிசுபால பௌண்ட்ர சால்வாதயோ கதி விலாச விலோகனாத்யைஹி தியாயந்த ஆகிருததியா சயனாசனாதௌ தத் சாமியம் ஆபுஹு அனுரக்ததியாம் புனः கிம். அவள்லாம் அடைஞ்சுட்டானா பிரேமை வச்சுட்டு இருக்கிற உங்கள் விஷயத்துல எல்லாம் என்ன பேசு, ஆனால் பிள்ளைன்னு நினச்சுடாதீங்க. எங்கள் பிள்ளை தானே, எங்கள் குழந்தை தானே அப்படின்னு நினச்சிடாது. இது கிருஷ்ணாவதாரத்தை வச்சுன்னு சொல்கிறது. மகாபுருஷர்கள் விஷயங்கள்லையுமே இதை ரொம்ப ஜாக்கிரதைப்படுத்துவான். பிள்ளை இல்லாட்டா எங்கள் மாமா, எங்கள் சித்தப்பா, தாத்தா, இப்படி இருக்கிற விஷயத்தில் குரு கிட்ட நடந்துக்கப்படாது. எத்திகள் கிட்ட எல்லாருக்குமே தெரியும். குரு கிட்ட சாதாரணமாக சொல்லுவாள், அவர் எங்கள் தாத்தா தானே, இல்லாட்டா எங்கள் அப்பா தானே. இப்போ நம்ம சாதாரணமாக பெரியவாளையெல்லாம் தாத்தா, கொஞ்சம் வயசான வாழையெல்லாம் இப்போ பகவானை, ரமண பகவானை தாத்தான்னு குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம். நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறது என்னன்னா, அவளை தாத்தான்னு சொல்லி கொடுத்தா ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் நினச்சின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம். ஆனால் சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறதுன்னா, அப்படி சொல்லி கொடுத்தா வரக்கூடிய பாவம் வேறையாக இருக்கும். அவளுக்கு அது ஈஸ்வர புத்தி, அதில் அலௌகிக புத்தியை தான் கொடுக்கணுமே தவிர தாத்தா பாட்டின்லாம் சொல்லி கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறது ஒரு சாசனம் கொடுக்கறது. ஏன்னா அவளை அது அந்த அந்த வயசுலேயே அவளுக்கு அது பகவத் புத்தியை கொடுக்கணும். அதில் இல்லைன்னா தாத்தா தானே தெரியுமே, பாட்டின்னு தெரியுமேங்கிற பாவம், அந்த ஒரு அல்ப புத்தி விடலாம். கனெக்ஷன் வரும், வாஸ்தவம் தான். ஆனால் அந்த கனெக்ஷன் மட்டும் போகிற, நம்ம கனெக்ஷன் தானே இருக்குது சம்சாரத்தில் எங்கே பார்த்தாலும்.
அதனால அந்த மாதிரி புத்தி வர வேண்டாம். மா அபத்திய புத்திம் அகிருத்தாக கிருஷ்ணே சர்வாத்மனி ஈஸ்வரே மாயாமனுஷ்ய பாவேன கூட ஈஸ்வரியே பரேவ்யே அப்படி சொல்லி அது பகவத் ஸ்வரூபம்னு நாரதர் சொல்றார். இப்படி இதை கேட்டு விதூயேக சமலம் பிரம்மபூயாய கல்பதை, யார் யார் இதை கேட்குறாளோ அவளெல்லாம் பிரம்மனிஷ்டையை அடைவா, ஞானத்தை அடைவா அப்படின்னு இங்கே ஸ்ரீ சுகாச்சாரியால் இந்த கதையை பூர்த்தி பண்ணுறார். இதுக்கப்புறம் அடுத்தது பிருகத்தான ஒரு கீதை, உத்தவருக்கு பகவான் உபதேசம் பண்ணக்கூடிய, கிருஷ்ணனே உபதேசம் பண்ணக்கூடிய உத்தவ கீதாங்கிற போர்ஷன் நாளையிலேருந்து வருது. அது அற்புதமாக பகவத்கீதை எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த உத்தவ கீதையும் ஆனந்த சமுத்திரம்னு பேர் இருக்கு. ஏதத் ஆனந்த சமுத்திர சம்பிருதம் ஞானாமிருதம் பாகவதாய பாஷிதம். அந்த ஆனந்த சமுத்திரத்தை நாளைக்கு சாயங்கால பிரவச்சனத்தில் ஆரம்பிப்போம். அது ஒரு பெரிய சமுத்திரம்தான், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் பார்த்துன்னு போவோம். அந்த ஆனந்த சமுத்திரத்தை நாளைக்கு சாயங்காலத்தில் உத்தவ உபதேசத்தை ஆரம்பிப்போம். கோவிந்தம் பரமானந்தம் பஜ கோவிந்தம், கோவிந்தம் பரமானந்தம் பஜ கோவிந்தம் பர